basic review of the topics of last class. Okay. So in our last class, we actually followed the PWL model. Huh? Okay, so for PWL model, আমরা দেখেছি যে since the IV model, exponential model of diode is too complicated, you saw that the analytical solutions becomes very difficult. So that is the reason why we chose PWL model, because you found that the hand calculations are very easy with the PWL model. Now, in the PWL model, you know that we don't use the exponential e to the power Vd by nVt minus 1 type of equation. Instead, in the forward bias, we say that up to a certain voltage, say V gamma, which is the cut-in voltage or the turn-on voltage of diode, there is no conduction, and then there is a non-linear conduction after this V gamma when the diode voltage is greater than V gamma. And then you saw that the exponential part can be just simply modeled with a linear part. So this was the piecewise linear model. Now, as you know, the piecewise linear means that different pieces of this graph are linear. For example, before gamma, you have one linear piece. After V gamma, you have another linear piece. So that is the reason you call this piecewise linear model. Okay. Now, in the piecewise linear model, we saw that there are two parameters. One was this V gamma, and another parameter was this slope. Okay. And the slope here was 1 over RF. Okay. Now, as you remember, this RF is the feed forward resistance of diode, and this is not equals to 0 in the basic PWL model. Okay. So there are two parameters. One is the V gamma, which is the turn-on voltage or cut-in voltage, and another was RF, which is the feed forward resistance. And in the green portion, you see that I'm drawing this whole PWL model. মানে এটাই হচ্ছে আমাদের ডায়োডের যে মডেলটা সেটা দেখলাম। So as you know, যে আমরা যদি একটা ডায়োডকে ফরওয়ার্ড বায়াস কন্ডাকশনে চিন্তা করি, now all we are talking about is the forward bias conduction of diode. হ্যাঁ, এখন একটা ডায়োড যখন ফরওয়ার্ড বায়াস কন্ডাকশনে কাজ করে তখন ওর যে অ্যাক্রস একটা ভিডি ভোল্টেজ থাকে, according to this piecewise linear model, we say that this can be modeled as the combination of two components. One is the feed forward resistance, which is in series with a constant voltage, which is the turn on voltage. Okay. So এই হচ্ছে আমাদের ডায়োডের মডেলিংটা ছিল। Now if you have a simple circuit, এই যে আমার যদি এখানে একটা ধরো সিম্পল একটা সার্কিট থাকে where you have this R and say you have a DC power supply VS, and if you have a diode here which is in forward bias, now according to the type of biasing I have used here, this is forward bias, you saw that if you apply a KVL in this equation, এই যে আসলে আমরা এখানে একটা KVL apply করি, হ্যাঁ, তাহলে you saw that if you apply KVL, you get VS equals to, applying the KVL gives you VS equals to VR plus VT. Okay, just give me one moment. Now, we saw that here, if the current was ID, in our last class, we saw that in this DC circuit, if the current is ID, then the voltage across the resistor is IDR. We get that from the Ohm's law.
So you found that this is IDR plus VD. So this was our KVL equation. Now if you rearrange this equation, you got ID equals to VS minus VD over R. Now if you rearrange this, you get negative 1 over R VD plus VS over R. এখন এই যে আমার আইডি ইকুয়েশনটা আসে, it looks like y equals to mx plus c, from where you actually can get the intercepts of the load line. So এই যে আমার একটা রেজিস্টার R, এটাই হচ্ছে আমার এখানকার লোড রেজিস্ট্যান্স। এই R এর ভ্যালু এবং VS এর ভ্যালুর উপরে ডিপেন্ড করে আমি এখানে একটা এভাবে লোড লাইন এঁকেছিলাম লাস্ট ক্লাসে। এবং you saw যে in this load line the slope was negative 1 by r. এই যে আমার এখানে যে নেগেটিভ 1 by r এসে বসেছে, এটাই হচ্ছে এই লাইনটার স্লোপ। এবং এখানে আমরা আরো দেখেছিলাম যে আমার y ইন্টারসেপ্টটা এই যে c, যেটা নাকি হচ্ছে vs ডিভাইডেড বাই r এসেছিল, আবার x ইন্টারসেপ্টটা এসেছিল vs। এটা কিভাবে এসেছিল, আমরা x ইন্টারসেপ্ট বের করতে হলে আইডিটাকে 0 করে দিয়েছিলাম, দেন সেখান থেকে যে ভিডির ভ্যালু পাই সেটাই হচ্ছে আমাদের এখানকার x ইন্টারসেপ্ট। এখন এখানে আমরা এইভাবে আসলে এই জিনিসগুলো আর কি আমাদের আসছিল, x ইন্টারসেপ্ট, y ইন্টারসেপ্ট এন্ড স্লোপ। হ্যাঁ, এখন এই যে আমার এই গ্রাফটাতে আমার দুইটা লাইনের ক্রস সেকশন থেকে উই গট দ্য কিউ পয়েন্ট। সো কিউ পয়েন্ট হচ্ছে আমি একটা ডিসি বায়াস দিলে একটা ডায়োডকে আমি যে পরিমাণ ডায়োড ভোল্টেজ এবং যে পরিমাণ ডায়োড কারেন্ট পাই সেটাই হচ্ছে কিউ পয়েন্ট। সো দেখো এই যে আমার কিউ পয়েন্ট, এটার কোরেসপন্ডিং যে ডিসি কনস্ট্যান্ট একটা ডায়োড ভোল্টেজ পাই দ্যাট ইজ ভিডি, আর যে ডিসি কনস্ট্যান্ট একটা ডায়োড কারেন্ট পাই সেটা হচ্ছে আইডি। সো বিফোর অ্যাপ্লাইং এনি এসি সিগন্যাল, আমরা আগে এই ডিসি বায়াসিং এর কাজটা শেষ করি একটা সার্কিটে। এই ডিসি বায়াসিংটা করে আমরা সার্কিটটাকে আগে কোন জায়গাটাতে কত ডিসি ভোল্টেজ এবং কত ডিসি কারেন্ট আমি এখান থেকে প্রডিউস করব, আগে আমরা এই জিনিসটা আগে সেটেল করি। সেটেল করার পরে আমরা তারপরে হচ্ছে এখানে কোনো এসি সিগন্যাল অ্যাপ্লাই করতে চাই, তার আগে কিন্তু কোনো এসি সিগন্যাল এখানে অ্যাপ্লাই করি না। হ্যাঁ, এখন এই যে সার্কিট, এই সার্কিটে আমি যদি আলাদা আলাদা করে আরএফ এবং ভি গ্যামা নেই, তাহলে আসলে অঙ্কগুলো কেমন হয় এবং তখন কিউ পয়েন্টগুলো কিভাবে সেটেল করতে হয়, এগুলো আমরা সব লাস্ট ক্লাসে দেখে আসছিলাম। আবার আমরা দেখেছিলাম এই যে আমার পিডব্লিউএল মডেল, এইটারই কিন্তু আরেকটা সিম্পলার ভার্সন হচ্ছে আমাদের যখন নাকি কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ মডেল নেই। হ্যাঁ, সো কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ মডেল নিলে আমার এই সেম জিনিসটা, লেটস কনসিডার দ্য কনস্ট্যান্ট voltage model for diode IV. Okay, so আমরা যখন diode IV এর জন্য constant voltage মডেলটা নেই, হ্যাঁ, এবং সেটার সাথে যখন আমরা লোড লাইনটাকে প্লেস করি তখন একটু আমাদের কিউ পয়েন্টের লোকেশনটা ডিফারেন্ট হয়ে যায়। তাহলে আসো আমি কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ মডেলে কি কি ঘটনা ঘটে আমি ওয়ান্স এগেন তোমাদেরকে একটু রিভিউ করে দিই। In constant voltage model, the RF must be 0. So in your model, there is no RF. So you just put a short circuit here. So you just have this V gamma here. In that case, এই যে slanted একটা straight line দেখছো, এটা আর থাকবে না। তাইলে forward bias আমার এই ফরওয়ার্ড বায়াস কন্ডিশনারই কিন্তু আমি কথা চিন্তা করছি। ফরওয়ার্ড বায়াসে আমার সবকিছু ঠিক থাকবে, কিন্তু আমাদের এই যে আরএফটা এটা হবে কিরকম দেখো, এটা এই যে স্লাইট এই একই ভি গামা থাকবে, দেন স্লাইট নন লিনিয়ারিটি, এন্ড দেন আফটার দ্যাট ইউ জাস্ট এক্সপেক্ট এ স্ট্রেট লাইন। হ্যাঁ, একদম ভার্টিক্যাল স্ট্রেট লাইন। সো when you have a vertical straight line, let me place it in the right location. এটার শেষ মাথায় দিলাম। সো এইটা হচ্ছে একটা ভার্টিক্যাল লাইন চলে আসবে। Since you have a vertical line here, your 1 over RF যেটা ছিল, আমাদের যে 1 over RF টা আছে, এই 1 over RF টা আমি যখন বের করতে যাব তখন কিন্তু এটা একেবারে কি আসবে, এই 1 over RF এর কত আসবে স্লোপটা বলো তো? স্লোপ কত আসবে? 0। এটা ইনফাইনাইট স্লোপ আসবে, এটা একদম ভার্টিক্যাল একটা লাইন। tan হ্যাঁ, 90 ডিগ্রি।
হ্যাঁ, এটা কিন্তু ইনফাইনাইট আসবে, আর 1/RF ইনফাইনাইট মানে হচ্ছে RF-টা 0। সো এই জন্য এই মডেলটাতে কিন্তু আমার আসলে জাস্ট একটা ভি গ্যামা থাকছে। এখন হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ, এখানে যখন আমি ভিডি লিখি তখন তোমার এই যে আমি এখানে ইকুয়েশনে ভিডি লিখেছি, আমি যখন কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ মডেলটা ইউজ করব তখন আমার হচ্ছে সিম্পলি ভিডি ইজ এ কনস্ট্যান্ট ভি গ্যামা, কারণ আমার RF-টা 0। আর একটু আগে যে সিচুয়েশনটা হচ্ছিল, এই যে দেখো এই আইডি পরিমাণ কারেন্টটা এটার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল বলে আমি যখন ভিডিটা বের করি সেটা হয় হচ্ছে আইডি আর এফ প্লাস ভি গ্যামা, মানে এই ভি গ্যামার সাথে একটা আর এফ আসলে অ্যাডেড হয়ে মানে আইডি আর এফটা অ্যাডেড একটা ভোল্টেজ থাকে। হ্যাঁ, এটা পিডাব্লিউএল মডেলে এরকম একটা এক্সট্রা একটা ভিডি এর পোর্শন থাকে যেটা নাকি কনস্ট্যান্ট একটা ভি গামা হয় হচ্ছে ইন ফরওয়ার্ড বায়াস ফর দ্য কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ মডেল। হ্যাঁ, কিন্তু আমার এই যে লোড লাইনের ইকুয়েশনটা কিন্তু এই একই থাকে, নেগেটিভ 1/r আমার স্লোপ আসে। হ্যাঁ, ভিএস এর সাথে আমি যখন আইডি ভার্সেস ভিডি চিন্তা করি, ভিডি ইজ দ্য ভ্যারিয়েবল, সো আমার কিন্তু এই একই রকম কিন্তু বিহেভিয়ারটা থাকছে। বাট ইউ ক্যান নোটিস হিয়ার যে আমাদের এই কিউ পয়েন্টের কিন্তু লোকেশনটা তাহলে চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ, তাহলে আমার কিউ পয়েন্টটাকে আমি এখন কারেক্ট লোকেশনে আসো আমরা আঁকি, আমরা ভিডি এবং আইডিটাকে কারেক্ট লোকেশনে এখন আঁকি। সো লেট মি ইরেজ দিস, বারবারই লোড লাইনটা ইরেজড হয়ে যাচ্ছে, আমি এটা আরেকবার এঁকে নিই। ওকে, এখন আমার এই যে এখানে একটা কিউ পয়েন্ট এই জায়গাটাতে আছে। হ্যাঁ, সো আমি তাহলে কিউ পয়েন্টের কোরেসপন্ডিং যেই আমার আইডি এবং ভিডি আসে সেটাকে আসো আমরা একটু সুন্দর করে আঁকার চেষ্টা করি। এখানে কোরেসপন্ডিং আইডি আসে এই জায়গাটাতে, কিন্তু এখানে কোরেসপন্ডিং ভিডিটা অলমোস্ট ভার্টিক্যাল এই লোকেশনটাতে চলে আসে। সো দিস ইজ দ্য ভিডি। এখন এই যে আমার কিউ পয়েন্টের কোরেসপন্ডিং আইডি এবং ভিডি, এটাকে আমরা চাইলে একদম আইডি কিউ এবং ভিডি কিউ বলে দিতে পারি, বিকজ দিস ইজ কোরেসপন্ডিং টু দ্য কিউ পয়েন্ট। এখন আমি মডেল যেটা ইউজ করি না কেন, দিস ইজ দ্য সিচুয়েশন, যে আমি যদি পিডাব্লিউএল মডেল ইউজ করি তাহলে আমার এরকম হবে, আমি যদি কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ মডেল ইউজ করি তাহলে সিচুয়েশনটা এমন হবে। হ্যাঁ, কিন্তু যেই মডেলে আমি ডায়োড ইউজ করি না কেন, লোড লাইন সহকারে আমার এভাবে একটা আইডি কিউ ভিডি কিউ এরকম একটা সিচুয়েশন আসবে। সো আমি কিন্তু এই পুরো কাজটা চাইলে আমি কিন্তু এটা আসলে এক্সপোনেনশিয়াল মডেলের জন্য কিন্তু করতে পারতাম, রাইট? আমরা তো প্রথমবার এটা এক্সপোনেনশিয়াল মডেলের জন্য করেছি। সো তুমি যদি এই সেম জিনিসটা এখন এক্সপোনেনশিয়াল মডেলের জন্য যদি করো, হ্যাঁ, আসো আমরা একটু এক্সপোনেনশিয়াল ডায়োড আইভি মডেলটা দেখি। এক্সপোনেনশিয়াল ডায়োড আইভি মডেলের সাথে আমি যদি লোড লাইনটাকে মার্জ করি তাহলে অনেকটা দেখতে এরকমই আসবে, কিন্তু এটা যেমন স্ট্রেট লাইন হয়ে আছে সেরকম স্ট্রেট লাইন আর হবে না। তাইলে আসো আমাদের বাকি সবকিছু একই জায়গাতে রেখে আমি এখন এখানে সিম্পলি গ্রিন কালারে আইভি মডেলটা যখন নিব তখন আমি এখানে একটা এক্সপোনেনশিয়াল একটা আইভি আঁকার চেষ্টা করব। সো দিস ইজ দ্য এক্সপোনেনশিয়াল দ্যাট আই এম ট্রাইং টু ড্র। এখন তোমরা একটু লক্ষ্য করো, আমি একটা এক্সপোনেনশিয়াল গ্রাফ আঁকলাম। হ্যাঁ, একটু লক্ষ্য করো সবাই। আমি তাহলে এখন আমি বলতে পারি যে এখানেও তাইলে কিন্তু আমার ক্রস সেকশন পয়েন্টটা একটু ডিফারেন্ট হয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ, সো সবাই একটু ফলো করো, because now I'm going to show you something very interesting very soon. আজকে ক্লাসটাই হচ্ছে আমাদের এই টপিকটা নিয়ে। হ্যাঁ, আজকে আমরা এটা নিয়ে আসলে পুরো ডিসকাশনটা করছি। সো আসো আমি এখানে নিউ একটা কিউ পয়েন্ট নিলাম। Is everyone drawing with me? সবাই ড্রয়িং করছি তো? Yes, ma'am. ওকে, গুড। তো আমি যেহেতু এক্সপোনেনশিয়াল মডেল ইউজ করছি, সো আমি এখানকার যে বাকি কনসেপ্ট গুলো ছিল সেগুলো সরিয়ে দিয়েছি, কারণ আমরা জানি যে আসলে এক্সপোনেনশিয়াল কনসেপ্টে আমি হচ্ছে যে ডায়োডের এক্সপোনেনশিয়াল যে ইকুয়েশনটা সেটাকে আমি কনসিডার করি। সো তখন আমার সিম্পলি আমরা জানি যে আইডি ইকুয়ালস টু আইএস টাইমস e to the power vd divided by nvt minus 1। হ্যাঁ, এই হচ্ছে আমাদের আইভি এক্সপোনেনশিয়াল মডেল। তো তখন আমার যদি ওই মডেলটা নিয়েও কিন্তু আমরা আসলে একইভাবে লোড লাইনে যে ভিএসআর নিয়ে আমরা দেখেছিলাম যে ওই একই y = mx + c এর মতো আসে,
একই আমাদের y ইন্টারসেপ্ট এবং x ইন্টারসেপ্ট আসে, কিন্তু আমার ওই ইকুয়েশন অনুযায়ী যেই জায়গাটাতে আমার এই কিউ পয়েন্ট আসে, সেই কিউ পয়েন্টের কোরেসপন্ডিং ডিসি কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজটাই হচ্ছে আমার ভিডি কিউ, আর কোরেসপন্ডিং যেই ডিসি কোরেসপন্ডিং কারেন্টটা ছিল সেটাই হচ্ছে আমাদের আইডি কিউ। ঠিক আছে এভরিওয়ান? সো এটা দেখো এক্সপোনেনশিয়াল ডায়োড আইভি, এটা হচ্ছে আমাদের কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ, হ্যাঁ, আইভি ফর ডায়োড, আর তার সাথে লোড লাইন দিয়েছি, আর এখানে হচ্ছে সিম্পলি আমরা পেয়েছি হলো পিডাব্লিউএল মডেলের। ওকে, এখন একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখো যে আসলে তো অরিজিনাল মডেল কিন্তু এইটা। তো এখন অরিজিনাল মডেল যেটাই হোক না কেন, আমরা এর মধ্যে যে কোনো একটা মডেল ইউজ করে এখন ফার্দার ডেভেলপমেন্ট গুলো করব। তো আসো আমরা একটু কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ মডেলটা নিয়ে আমরা এখন এখানে একটা কাজ করব, সেটা হচ্ছে যেহেতু এটা সবচেয়ে ইজি মডেল, আসলে আমরা এই মডেলটা নিয়ে আমরা এখন এই সার্কিটটাতে অলরেডি তুমি দেখে ফেলেছো যে কিভাবে আমাদের কেভিএল অ্যাপ্লাই করতে হয়, কিভাবে ওহমস ল আসে, এবং তারপর কিভাবে আমাদের এই যে ইকুয়েশনটা ডেভেলপড হয়। তো আসো আমরা এখন এখানে এই কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ মডেলে লেটস ভ্যারি দ্য ভিএস অ্যান্ড আর। তাহলে আমি কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ আইভি নিলাম এবং লোড লাইনের আমি কন্ডিশন গুলোকে আসলে আমি বায়াস কন্ডিশন গুলোকে ভ্যারি করলাম। তাইলে আসো আমরা বায়াস গুলাকে ভ্যারি করি, বায়াসের আবার প্যারামিটার গুলাকে যদি ভ্যারি করি তাহলে কি হয়। এখন আমরা দেখেছি যে বায়াস প্যারামিটার গুলা কিন্তু হচ্ছে কি, বায়াসের প্যারামিটার গুলো হলো আমাদের ভিএস এবং আর। তো তাহলে আমার ভিএস এবং আর কে যদি আমি ভ্যারি করি তাহলে আমার এই একই ইকুয়েশন থাকছে, কিন্তু এখানে ভিএস আর আর চেঞ্জ হয়ে গেলে আমাদের এই যে স্লোপ এম যেটা -1/r সেটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, ওয়াই ইন্টারসেপ্ট চেঞ্জ হয়ে যাবে, এক্স ইন্টারসেপ্ট চেঞ্জ হয়ে যাবে। তাহলে আসো আমার যেইভাবে ইকুয়েশনটা আসছে সেটা আর এখন ফোকাস করার দরকার নেই, এটা অলরেডি আমার মাথায় বসেই গিয়েছে। কিন্তু ইন দিস সার্কিট লেটস টেক ডিফারেন্ট ভ্যালুজ অফ ভিএস এন্ড আর, তাহলে আমি লোড কন্ডিশনটাকে ভ্যারি করতে পারবো। ঠিক আছে, তাহলে এই যে এখানে আমাদের ওয়ান্স এগেইন লেটস ফলো যে এখানে আমাদের হচ্ছে যে স্লোপটা ছিল হচ্ছে এম ইজ নেগেটিভ আর, সো স্লোপ ইজ এম which is equal to -1/r, এবং আমার এখান থেকে দেখতে পেয়েছিলাম যে y intercept is c which is vs divided by r, and আমরা দেখেছিলাম x intercept বের করতে হলে আমার আইডিটাকে 0 করতে হবে, সো তারপর vd-র যে ভ্যালুটা আসে। হ্যাঁ, তাহলে এটা আমি করেছি হচ্ছে vd equals to 0 and then id equals to what, সেটা আমরা বের করি। হ্যাঁ, তাহলে আমরা এটা পাই, এটা হচ্ছে y intercept, আর এই x intercept বের করতে হলে আমরা id equals to 0 করে দিয়ে দেখি যে vd equals to what, তাহলে আমরা x ইন্টারসেপ্ট পাবো, এবং দেখেছিলাম যে x ইন্টারসেপ্টটা হচ্ছে আমাদের ভিএস এসেছিল, এটা গত ক্লাসে বের করেছিলাম। সো এগুলা এখানে কিন্তু বসানো আছে। তাহলে আমরা তো অলরেডি যেহেতু কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ মডেল সম্বন্ধে এনাফ জানি, এগুলো আর আমাদের এখন মডেলিং সম্বন্ধে আর দেখার দরকার নাই। আমরা এখন এই পুরো জিনিসটাতে আমরা এখন ফোকাস করি যে আসলে লোড লাইনটা চেঞ্জ করলে সিচুয়েশনটা কি হয়। তো তাহলে আসো আমরা লেটস টেক এ ফিউ কেসেস। প্রথমে আমরা একটা কেস নেই, সেটা হচ্ছে যে আমাদের 4টা কেস নিব এখানে টোটাল। হ্যাঁ, একটা হচ্ছে এ, দেন নিব হচ্ছে বি, তারপরে সি, এরপর সবশেষে নিব হচ্ছে ডি। ওকে, আচ্ছা, এখন তাহলে এখানে আমি এই ডিফারেন্ট কেসে হচ্ছে ডিফারেন্ট সব ভ্যালুজ ফর আর অ্যান্ড ভিএস নিয়ে নিব। ঠিক আছে, তাহলে আসো আমাদের ভিএস এর ভ্যালু এবং আর এর ভ্যালু চেঞ্জ করব। তা এখন আমি চেঞ্জটা এমন ভাবে করছি যেন কেস এ তে মনে করো মাই ভিএস ইজ 5 ভোল্ট বাট মাই আর ইজ 2 কিলো ওহম। এরকম নিলাম। Then in case B, let's take 5 volt and 4 kilo ohm. Then in case C, we are taking 2.5 and 2 kilo ohm.
and here again 2.5 volt and 4 kilo ohm. এই চারটা কেস নিয়ে আসো আমরা দেখি যে আমাদের আসলে কি আসে। সো সবাই কি ফলো করতে পারছি যে আমরা কি করতে চেষ্টা করছি? Yes, ma'am. ওকে, আমরা তাহলে আসলে কতগুলো ডিফারেন্ট কেস নিয়ে নিয়েছি, এগুলোর জন্য আমরা একটু দেখতে চাচ্ছি যে আমাদের আসলে কি কি ভ্যালু পাই। হ্যাঁ, আচ্ছা আমি একটু টেবিলটাকে মুভ করে নিই, নেভার মাইন্ড। আচ্ছা, এখন তাহলে আমাদের এখন এই ডিটা কোথায় থেকে এসেছে কেউ কি জানো? এই ডিটা কোন জায়গা থেকে এসেছে? I can't follow. Can anyone tell me from where this D is coming from? I can see this D. So let's just erase this. আমি ঠিক জানি না এখান থেকে কোন একটা D উঠে চলে এসেছে কিনা। Let me move it and check. Oh, আচ্ছা, that was just the case D. I see. Okay. All right. অলরাইট, সো আসো আমরা তাহলে এই চারটা কেসের জন্য আমরা এখন দেখি সিচুয়েশনটা কি দাঁড়ায়। তো এখন তাহলে আমরা এই চারটা কেসের জন্য we are going to draw total four load lines and see where the Q points are located. ঠিক আছে, তো say for example the Vs equals to 5 volt is this one, and the Vs by R যেটা আছে আমার একদম ফার্স্ট কেস Vs by R, ধরো এটা হচ্ছে Vs by R। হ্যাঁ, এই জিনিসটা হচ্ছে প্রথমে আমার আসবে, এটা অবশ্যই মিলি অ্যাম্পিয়ারে আসবে কারণ এটা আইডি অ্যাক্সিসে আছে। সো আমার প্রথম যেটা আছে এটা 5/2, মানে এটা 2.5 মিলি অ্যাম্পিয়ার আসছে। ইজ দ্যাট কারেক্ট এভরিওয়ান? প্রথমটা 2.5 মিলি অ্যাম্পিয়ার আসছে, রাইট? Yes, ma'am. পরেরটা কত আসবে? 2.5 এর হাফ, তাহলে এটা 1.25। হ্যাঁ, 1.25 মিলি অ্যাম্পিয়ার। আচ্ছা, তাইলে এখন এরপরে আমাদের এখানে হচ্ছে যে 2.5/2, মানে এটা হচ্ছে 1.25। ওকে, আর লাস্টেরটা এসেছে হচ্ছে তারও হাফ, সো এটা 0.625 আসছে। সো আমার Vs by R এর ভ্যালুগুলো সব চলে আসছে। Say this is 2.5 milliampere. If that is the case, then the existing load line that you see here is for load line case A, right? এখন আমি অ্যাপ্রক্সিমেটলি এর হাফ একটা জায়গাতে 1.25 মিলিঅ্যাম্পিয়ার এর একটা জায়গা নিলাম, আর এখানে আমি Vs by 2 মানে 2.5 এর জন্য একটা জায়গা নিলাম। তাহলে someone tell me where should I draw case B? case B কোন দুইটা পয়েন্টকে জয়েন করব? কোন দুইটা পয়েন্টকে জয়েন করে আমি লোড লাইন আঁকবো? Y axis এ দেখো আর X axis এ দেখো, all the values of Vs and Vs over R are given here. Okay, 1.25 and 2.5. 1.25. 1.25 and 5, কারণ এই যে আমার টেবলে দেখো Vs এর ভ্যালু দেওয়া আছে আর Vs by R এর ভ্যালু দেওয়া আছে, সো আই এম গোইং টু জয়েন দিস টু। হ্যাঁ, তাহলে এই দুইটা থেকে আমার কেস বি চলে আসলো। হোয়াট অ্যাবাউট কেস সি? 2.5 and হচ্ছে মিস 1.25. গুড, তাহলে আমরা 2.5 আর 1.25 নিলাম। সো দ্যাট ইজ আওয়ার কেস সি। হোয়াট অ্যাবাউট কেস ডি? 2.5 and 6.625. গুড, সো দিস ইজ মাই কেস ডি। তাহলে দেখো যে আমি কিন্তু ভিএস এবং আর কে চেঞ্জ করলে আমার কিন্তু আইভি মডেল কিন্তু চেঞ্জ হয় না। আমি কোন আইভি মডেল নিচ্ছি সেটা আগে থেকে ঠিক করে নিলাম, আইভি মডেলটা কিন্তু তার জায়গাতেই আছে, কিন্তু আমার চারটা ডিফারেন্ট কেসের জন্য নাও আই হ্যাভ ফোর ডিফারেন্ট কিউ পয়েন্টস। তা আসো আমরা কিউ পয়েন্ট গুলাকে তাহলে আসো আমরা হাইলাইট করে ফেলি। সো দিস ইজ কিউ এ, যেটা এ কেসের জন্য, দিস ইজ আওয়ার কিউ বি, and this is QC, হচ্ছে আমাদের QC, and this is QD। তাহলে লক্ষ্য করে দেখো QD টা আমার এমন একটা জায়গায় আসছে যে ভি গ্যামার থেকে জাস্ট অল্প একটু বড় হয়েছে এই ডায়োড ভোল্টেজটা, এবং দেখো খুবই কিন্তু ছোট একটা আইডি কিউ আসে এখানে। তার মানে এই ডি যে কিউ পয়েন্টটা আছে, ডি কেসের কিউ পয়েন্টটা
রিপ্রেজেন্ট করছে এমন একটা ডায়োডের ফরওয়ার্ড বায়াস কন্ডিশন যেটা ফরওয়ার্ড বায়াস হলেও জাস্ট অল্প একটু অন হয়েছে, অনেক বেশি কারেন্ট এখনো দিতে পারেনি। তার মানে কিউ পয়েন্টটা আসলে বোঝাচ্ছে যে ফরওয়ার্ড বায়াস অবস্থাতে আসলে আমরা কতটুকু অন করতে পেরেছি ডায়োডটাকে। ডায়োডটা কি একদম অনেক বেশি অন হয়ে গিয়েছে, অনেক ভালো মতো কন্ডাক্ট করতে পারছে, নাকি এটা জাস্ট বেয়ারলি টার্ন অন করেছে? তার মানে একটা ডায়োড ফরওয়ার্ড বায়াস আছে নাকি রিভার্স বায়াস আছে, দ্যাট ইজ নট দ্য অনলি কনসিডারেশন। আমাদের এটাও কনসিডারেশন আনতে হয় যে ডায়োডটা যে অন অবস্থায় আছে, মানে এটা ফরওয়ার্ড বায়াসে আছে, তো এটা আসলে কতটুকু অন হয়েছে, এটা কি অনেক বেশি অন হয়ে আছে নাকি জাস্ট বেয়ারলি টার্ন অন হয়েছে। তো যেমন ডি কেসটা বেয়ারলি টার্ন অন, সি বা বিটা আর একটু মডারেটলি টার্ন অন, আর এ কেসটা হচ্ছে খুব হেভিলি টার্ন অন অবস্থা আছে, সে অনেক বেশি কারেন্ট ফ্লো করতে পারছে। তো এই যে আমার ভিডিকিউ আইডিকিউ কম্বিনেশনটা, এটা আসলে একটা ডিসি ভোল্টেজ দেওয়ার পরে ওই ডিসি বায়াস কন্ডিশনের উপর ডিপেন্ড করে আমার কাছে বলে দিচ্ছে যে আসলে আমাদের কতটুকু ডায়োডটা কন্ট্যাক্ট করছে। হ্যাঁ, এবং তাহলে আমরা যে কোনো একটা সার্কিটে অপারেশনের আগে আমরা প্রথমেই এনশিওর করে নেই যে ডায়োডটা আসলে কতটুকু ডিসি ভোল্টেজ পেয়েছে, তারপর আমি সেখানে কোনো সিগন্যাল অ্যাপ্লাই করব, মানে কোনো একটা এসি সিগন্যাল অ্যাপ্লাই করব। এসি সিগন্যাল অ্যাপ্লাই করার আগে আমাকে কিন্তু দেখতে হবে যে ডায়োডটাকে আমি কিভাবে অন করে রেখেছি, এটা কি ফরওয়ার্ড বায়াসে আছে নাকি রিভার্স বায়াসে আছে, এটা আমাদেরকে আগে এনশিওর করে নিতে হয়। যদি এটা ফরওয়ার্ড বায়াসে থাকে তাহলে সেটা ফরওয়ার্ড বায়াসে কতটুকু অন হয়েছে, এটা কি একদম ফুললি টার্ন অন অবস্থায় আছে নাকি এটা barely turn on অবস্থায় আছে। So this is the cue point that will tell you about all these things. Okay, is there any question up to here? Anyone? আর কোনো question থাকলে this is a good time for you to express that. ওকে, যদি কোনো কোয়েশ্চেন না থাকে তাহলে আসো আমরা তাহলে আজকে কিন্তু একটু লাস্টের ক্লাসটা একটু রিভিউ করলাম। রিভিউ করতে করতে নতুন একটা জিনিস দেখলাম যে কিভাবে বায়াস কন্ডিশন গুলোকে ভ্যারি করলে কিউ পয়েন্টের লোকেশন ভ্যারি করা যায়। সো আমরা বিভিন্ন ধরনের মডেল দিয়ে দেখলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে, মডেল ভ্যারি করলে কিউ পয়েন্টের লোকেশন স্লাইটলি ভ্যারি হতে পারে, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট মডেল আমি নিয়ে নিলাম, তারপরে আমি আসলে কিউ পয়েন্ট চেঞ্জ করতে চাইলে আসলে আমার উপায়টা হচ্ছে ভিএস এবং আর। তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে আমি যখন একটা ডায়োডকে কোনো একটা এসি সিগন্যাল অ্যাপ্লাই করার আগে একটা নির্দিষ্ট জায়গাতে এটাকে বায়াস করে রাখতে চাইবো, আমি আসলে ভিএস এবং আর এই দুটো প্যারামিটারকে চেঞ্জ করার মাধ্যমে আমি আসলে ওখান থেকে ঠিক কত ডিসি ভোল্টেজে কত ডিসি কারেন্ট পেতে চাই সেটা আমি ঠিক করে নিব। সো আমার ডিসি বায়াসিং এর মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে টু সেটেল দিস ভিডিকিউ অ্যান্ড আইডিকিউ। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার এভরিওয়ান? ফলো করতে পেরেছি? Yes. Yes, ma'am. So see, we are talking always about biasing, I mean the forward biasing of diode. তাহলে আমি যদি রিভার্স বায়াসিংটা করতে চাই তাহলে আসলে কি অবস্থা হবে, আসো আমরা সেই জিনিসটা একটু দেখে নেই। এগুলা গেট রিড অফ করে দিতে পারি, এটা তোমাদের বইয়ে এই যে এই জিনিসটাই বইয়ে তোমাদেরকে করে দেখানো আছে। তো আসো আমরা এখন রিভার্স বায়াস কন্ডিশনটা একটু কনসিডার করি। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে পিডব্লিউএল মডেলের আমি যদি নিয়ে এখন রিভার্স বায়াস কন্ডিশন দিই তাহলে আসলে ডায়োডটা দেখতে কেমন লাগবে। তো এখন তাহলে রিভার্স বায়াস দিলে তো আমার সার্কিট চেঞ্জ হবে। আসো আমরা তাহলে একটা রিভার্স বায়াস দিয়ে দেখি। তো আমরা আগে আসো একটা ডিসি বায়াস নিলাম, Vs plus minus in the same way, and then I'm taking a resistor here. Okay, এবং মনে করো যে এই সার্কিটটাতে যে কারেন্টটা ফ্লো করছে দ্যাট ইজ আই। ওকে, এরকম একটা আই, তুমি চাইলে কনস্ট্যান্ট আইও দিতে পারো বিকজ উই আর স্টিল কনসিডারিং ডিসি। হ্যাঁ, একটু পরে তোমাদের আসলে খুব ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে কিভাবে ডিসি এবং এসি সিম্বল গুলোকে ডিস্টিংগুইশ করতে হয়। আচ্ছা, তাইলে এই হচ্ছে আমাদের রিভার্স বায়াসে একটা ডায়োড নিলাম। হ্যাঁ, তো দেখো যে এন টাইপ ম্যাটেরিয়াল ইজ অ্যাটাচড টু দ্য পজিটিভ সাইড অফ দ্য power supply, so this is in reverse bias. So if you consider the VD here, it will be like this, and if you consider the diode current, then this will be like this. হ্যাঁ, যে আমাদের ডায়োড কারেন্টটা এদিক দিয়ে ফ্লো করছে কিন্তু পুরো সার্কিটের কারেন্ট আসলে উল্টা দিকে ফ্লো করছে। So according to the bias applied here, the resistor's voltage will be applied in this direction. Now in this circuit, if you apply KVL, তাহলে আসো আমরা একটা কেবল আর একটা লোকেশন নিয়ে নিচ্ছি এখানে।
So let's apply KVL in this circuit. এখন আমরা যদি এই সার্কিটটা রিভার্স বায়াসের ডায়োডটাকে যে নিয়েছি এই অবস্থাতে আমরা যদি এখন KVL করি you will get negative VS plus VR minus VT. একটু আগে কিন্তু যখন ডায়োডটা ফরওয়ার্ড বায়াসে ছিল এই VT এর আগে প্লাস আসছিল, এখন আমি রিভার্স বায়াসে নিয়েছি বলে এখানে মাইনাস আসছে। এখন দেখো যে আমরা তো জানি ওহমস ল অ্যাপ্লাই করে দেখতে পাই যে if you apply Ohm's law tell you that in this circuit the VR is ID I times R. হ্যাঁ, আমি ID বলবো না, IR। এখন যদি I যেহেতু নেগেটিভ ID তার মানে এটা হচ্ছে নেগেটিভ ID টাইমস R। এটা হচ্ছে আমাদের VR এর এক্সপ্রেশন। ওকে, সো আমি এখানে তাহলে বসাতে পারি যে নেগেটিভ ID R নেগেটিভ VD। ওকে, এই জিনিসগুলো হচ্ছে 0। Now just like before I can take the ID in one side, left hand side, and throw everything to the right hand side. So if you do that, what you will get is negative 1 over R VD আর এখানেও পাবা হচ্ছে যে প্লাস নেগেটিভ VS by R. So এই যে দেখো আমার ডায়োড কারেন্টের ইকুয়েশন চলে আসছে। Now the diode current equation that you have, can someone tell me what is the slope here? minus 1 by R. Minus 1 by R. So I got M equals to negative 1 by R. Then what is the y-intercept? Minus VS by R. Minus VS by R. Can someone tell me the x-intercept? তাহলে ID equals to 0 করো, তাহলে negative 1 by R VD equals to positive VS by R, তারপরে positive VS by R divided by negative 1 by R. So that is Only VS. Negative VS. Okay, so এই থাকলো আমার তিনটা জিনিস তাহলে তৈরি করে রাখা হলো আইডি থেকে। সো দেখো আমরা কিন্তু প্রসেসগুলো এগেইন অ্যান্ড এগেইন করছি এবং আমাদের এখন ওহমস ল আর কেভিএল থেকে একটা সার্কিটের ডিসি অ্যানালাইসিস করাটা কিন্তু কোনো ব্যাপারই মনে হচ্ছে না। একটা সার্কিট আমরা করে আমরা সুন্দরভাবে লোড লাইনের কিন্তু আমরা স্লোপ ওয়াই ইন্টারসেপ্ট এক্স ইন্টারসেপ্ট নিয়ে আসতে পারি। তো আসো আমরা তাহলে এই হচ্ছে আমার লোড লাইন এঁকে ফেলেছি। This is, oh sorry, I drew it in a wrong location. Did I draw it correctly or in a wrong location? কেউ কি বলতে পারবে এটাকে আমি ঠিকভাবে এঁকেছি কিনা গ্রাফটা? না, ম্যাডাম ঋণাত্মক দিকে হবে। হ্যাঁ? আপনি মানে সেকেন্ড সাইডে হবে। এক্স্যাক্টলি, আমি কিন্তু রং কোয়াড্রেন্টে আঁকছি। এটা হয়, এটা কিন্তু যখন আমরা হচ্ছে ফরওয়ার্ড বায়াস করি তখন আমরা এই কোয়াড্রেন্টে আঁকি, এটা কিন্তু রিভার্স বায়াসের কোয়াড্রেন্ট না। সো আসো তাহলে আমরা এখন ফিক্স করি। হ্যাঁ, আসো তাহলে আমরা, যেহেতু আমাকে কোয়াড্রেন্টটা চেঞ্জ করতে হবে, আমি এইভাবে নেই যেন আমার সব কয়টা কোয়াড্রেন্ট দেখা যায়। সো নাও দিস ইজ দ্য আইডি এন্ড দিস ইজ দ্য ভিডি। তো তাহলে কোন কোয়াড্রেন্টে আঁকবো আমাকে বলো তো? সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট। এই জায়গাটা থাকবো, ইজ দ্যাট রাইট? আচ্ছা, তাহলে এখন আমরা আসো আমরা এখানে লোড লাইনটা এঁকে ফেললাম, ঠিক আছে? এখন এখানে বলেছিল এক্স ইন্টারসেপ্ট হচ্ছে নেগেটিভ ভিএস, এই যে দেখো আমি নেগেটিভ ভিএস দিয়ে দিয়েছি। ওয়াই ইন্টারসেপ্ট বলেছে নেগেটিভ ভিএস বাই আর, এই যে নেগেটিভ ভিএস বাই আর দিয়ে দিয়েছি। সো অফকোর্স দিস ইজ দ্য 0, ঠিক আছে? 0 পয়েন্ট, এটা হচ্ছে অরিজিন। তাহলে লোড লাইন দেওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন কথা হচ্ছে যে এখন যদি আমি কিউ পয়েন্ট বের করতে চাই, অ্যাজ ইউ ক্যান রিমেম্বার যে ফরওয়ার্ড বায়াসটা কিন্তু এই জায়গাটাতে ছিল, হোয়াট এভার মডেল ইউ টেক। হ্যাঁ, যদি বলো যে আসেন আমরা পিডাব্লিউএল মডেল নেই, তাহলে এভাবে ছিল ফরওয়ার্ড বায়াসটা। হ্যাঁ, তোমার এখানে অল্প একটু ছিল, দেন তারপর একটা স্ট্রেট লাইন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে পিডাব্লিউএল মডেলের ফরওয়ার্ড বায়াস এবং এখানে দেখো আমি একটা গ্রিন পোর্শন কিন্তু ঠিকই এঁকেছি। হ্যাঁ, আচ্ছা, কিন্তু এই জায়গার সাথে তো আমার লোড লাইনের কোনো ক্রস হচ্ছেই না, কোনো ইন্টারসেকশনই নাই, তাহলে আমার এখন রিভার্স বায়াস সাইডটাও আঁকতে হবে। তো পিডাব্লিউএল মডেলে বলে যে রিভার্স বায়াসটা হচ্ছে তুমি সিম্পলি এই এক্স অ্যাক্সিসের সাথে মিশিয়ে
একে ফেললেই চলে। সো তাহলে এখন কিন্তু ক্রস সেকশন হয়েছে এন্ড দেন আমরা intersection হয়েছে and I see that my Q point is here almost on top of the voltage axis. ঠিক আছে, so I got my Q point here, right everyone? Q point পেয়েছি আমরা। Yes, ma'am. এবং তুমি দেখতে পাচ্ছ যে যখন রিভার্স বায়াসে কাজ করে তখন লোড লাইনটা কোথায় থাকে, এবং দেখতে পাচ্ছ যে কিউ পয়েন্ট হলো একদম অন টপ অফ দা ভোল্টেজ অ্যাক্সিস। সো তুমি যদি এখন কিউ পয়েন্টের কোরেসপন্ডিং ভিডি কিউ বা আইডি কিউ যদি বের করতে যাও, দেখো এখানে কিন্তু অলমোস্ট আইডি কিউটা জিরোই বলা যায়, বা তুমি ওই যে নেগেটিভ আইএস যদি তুমি এক্সপোনেনশিয়াল মডেল ইউজ করতে যাও তাহলে সেটা, কিন্তু আমরা তো আসলে পিসওয়াইজ লিনিয়ার মডেলে অলমোস্ট জিরোই বলি। আর ভিডি কিউটা হচ্ছে কত, একদম তোমার নেগেটিভ ভিএস এর সমান। সো এই হচ্ছে আমার এখানকার যখন আমি হচ্ছে নেগেটিভ মানে যখন আমি রিভার্স বায়াসে রাখবো তখন আমার আসলে একটা ডায়োডের কোরেসপন্ডিং ডিসি ভোল্টেজ আর কারেন্টের কোয়ান্টিটি। এখন দেখো আমি রিভার্স বায়াস ফরওয়ার্ড বায়াস সবার জন্য কিন্তু খুব সুন্দর করে কিভাবে একটা ইন্টারসেকশন পয়েন্ট দিয়ে কিউ পয়েন্ট বের করতে হয় অলরেডি আমি জেনে গিয়েছি, কিভাবে বায়াস ভ্যারি করতে হয় সেটাও জেনে গিয়েছি। তার মানে আই এম ডান উইথ লার্নিং হাউ টু বায়াস এ ডায়োড ভেরি ওয়েল। আমি জানি কিভাবে ডায়োডকে রিভার্স বায়াস করতে হয় ডিসি একটা ভোল্টেজ দিয়ে কোন ডিরেকশনে রাখতে হয়, যে এটা দেখতেই পাচ্ছ। আবার আমি জানি কিভাবে ফরওয়ার্ড বায়াস করতে হয়, যে এটা হচ্ছে ডায়োডের কিভাবে ডিসি ভোল্টেজ এবং রেজিস্টার দিয়ে ফরওয়ার্ড বায়াস করতে হবে। আমি জানি যে কতটুকু আসলে ফরওয়ার্ড বায়াস অন করতে হলে কত আর বা কত ভিএস দিতে হয়, সেটাও আমি আসলে এখন জানি। সো নাও আই এম ভেরি গুড অ্যাট ডায়োড বায়াসিং। Now that I know very well about how to bias a diode, now it's our very good point to start AC and DC analysis together. তাহলে আসলে আমরা AC and DC analysis এখন together করা শুরু করি। AC and DC analysis এ এখন আমি সরি সিম্পলি এখন আমি যে কাজটা করব, আই এম গোইং টু সুপারইম্পোজ দ্য AC অন টপ অফ DC। তাহলে ফার্স্ট অফ অল আই এম গোইং টু ডু সুপারইম্পোজ। সো সুপারইম্পোজ বলো বা সুপারপোজ বলো, আমার প্রথমে ডিসি বায়াসিংটা ঠিক করে তার উপরে আমাকে এসিটাকে জাস্ট তার উপরে দিয়ে দিতে হবে। তার মানে আমার এসি এবং ডিসি সার্কিটটা লিনিয়ারলি একটা আরেকটার সাথে ইন্টিগ্রেটেড, এবং আমি চাইলে টোটাল সার্কিট থেকে এসি সার্কিট আর ডিসি সার্কিটকে আলাদা করে ভাগ করে নিয়ে নিতে পারি। তাহলে এখন আমি let's draw the full circuit and then we are going to disintegrate it into the DC equivalent circuit and AC equivalent circuit. তো যারা যারা ট্রিপলি 241 করে আসছো তারা জানো যে একটা এসি ভোল্টেজকে আমরা এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করে থাকি উইথ স্মল ভি অ্যান্ড আই ফর ইনপুট। দেখো আইটাও কিন্তু স্মল, ঠিক আছে। এবং তার সাথে এখন আমি একটা ডিসি নিলে সেটাকে এইভাবে আমি জাস্ট সিরিজে অ্যাড করে দিব। সো প্লাস মাইনাস পোলারিটি সব ভোল্টেজে দিয়ে দিতে হয়। সো নোটিস যে আমি ডিসিটাকে ক্যাপিটাল ভি ক্যাপিটাল এস দিলাম, এসিটাকে সবে স্মল দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করেছি। সো আমি যদি এইভাবে একটা সার্কিট নেই তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমার এই দুইটা পয়েন্টের মধ্যে আই গেট দ্য টোটাল ভোল্টেজ, যেটা নাকি এসি প্লাস ডিসি। এবং দেখো আমি টোটাল ভোল্টেজটা যেহেতু এসি প্লাস ডিসি আছে, আই টুক এ স্মল ভি but I took a capital I for the input, কিন্তু যেহেতু এখানে AC প্লাস DC আছে সো আমি কিন্তু ক্যাপিটাল আই নিয়েছি। তাহলে আমাদের নোটেশনটা হবে যে যখন আমি একটু পরে আমি নোটেশনে যাচ্ছি, আমি একটা সার্কিটটা কমপ্লিট করি। দেন লেটস টেক এ ডায়োড, এবং বললাম যে যখন AC প্লাস DC থাকে তখন আমরা কি করব, উইল টেক এ স্মল ভি বাট এ ক্যাপিটাল ডি ফর দ্য AC plus DC diode voltage. একইভাবে I have a diode current, so since that will also have an AC and DC component, so small I capital D, this will represent the total AC and DC current, okay, diode current. Then I have a resistor, okay, আর এখানে এখন আমার এই যে রেজিস্টারটা এটার একটা ভোল্টেজ আছে যেটা নাকি আউটপুট ভোল্টেজ। সিন্স দিস অলসো হ্যাজ অ্যান এসি এন্ড ডিসি কম্পোনেন্ট, আমি এভাবে
capital letter নিয়েছি in suffix. So since our input itself has an AC and DC component, all the output parameters, all the voltage and currents will have an AC and DC component. So notice carefully, everyone. Here, look at the components. Here, the VI is the AC signal, AC input signal. এটা আসলে এই AC input সিগন্যালটাকে অবশ্যই একটা স্মল সিগন্যাল হতে পারে, খুব লার্জ একটা এসি সিগন্যাল কিন্তু না। এটা একটা স্মল সিগন্যাল, ধরো যে সিগন্যালটা আমি কোনো একটা সার্কিটে আসলে অ্যাম্পলিফাই করতে চাই, এটা হয়তো কোনো একটা সেরকম একটা অ্যাম্পলিফায়ার সার্কিটের একটা পার্ট। এখানে আরো ট্রানজিস্টর থাকতে পারে যেটা দিয়ে আমি আসলে অ্যাম্পলিফিকেশনের কাজটা করব। সো এই যে এসি সিগন্যালটা, এটা যথেষ্ট কিন্তু ছোট একটা এসি সিগন্যাল। এটা একটা ওই ডিসি সিগন্যালটার মতো বড় একটা লার্জ সিগন্যাল না। হ্যাঁ, এটা ম্যাগনিটিউডটা যথেষ্ট কম হবে, মানে পিকটা অনেক কম হবে। সো এটা একটা স্মল সিগন্যাল, এবং অফকোর্স এটা এসি সিগন্যাল মানে হচ্ছে দিস মাস্ট বি এ টাইম ভ্যারিং সিগন্যাল। এবং আমরা আসলে এই কোন ধরনের সিগন্যাল নিয়েছি, এটা হচ্ছে সাইনুসয়েডাল ভ্যারিয়েশনের সিগন্যাল আমরা কনসিডার করছি এখন। হ্যাঁ, সো সাইনুসয়েডাল ভ্যারিয়েশনের সিগন্যালকে আমরা এই যে অনেক সময় এই সিগন্যালটার পাশে এরকম করে একটা সাইন এঁকে দেই, তার মানে হচ্ছে এটা একটা সাইনুসয়েডাল এসি সিগন্যাল। মানে এটা কখনো প্লাস থাকবে, কখনো মাইনাস থাকবে, এবং ওই প্লাস আর মাইনাসটাই যখন ডিসির উপরে বসবে, তার মানে ওই ডিসি ভ্যালুটা কখনো একটু বাড়বে, একটু কমবে। ওকে, সো এই হচ্ছে আমার সাইনুসয়েডাল সিগন্যালের কনসেপ্ট। আর অন্যদিকে আমার পাওয়ার সাপ্লাই যে ভোল্টেজটা, সেটা কিন্তু একটা, এই যে ভিএস, এটা কিন্তু একটা ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই। এটা হচ্ছে একটা ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই। সো দুইটা মিলায় আমি যখন কম্বাইন করলাম, আই গেট দ্য টোটাল এসি অ্যান্ড ডিসি কম্পোনেন্ট অফ দ্য সিগন্যাল, where this is the AC component of the signal plus this is the DC component of the signal. হ্যাঁ, এটা কনস্ট্যান্ট ডিসি একটা নিয়েছি। ওকে এভরিওয়ান, ইজ দ্যাট ক্লিয়ার আপ টু হিয়ার? Yes, ma'am. এখন just like you have the AC plus DC for the input, তার মানে একদম সিমিলার ভাবে আমার আসলে ডায়োড ভোল্টেজ, আউটপুট ভোল্টেজ সবগুলোরই কিন্তু এরকম AC প্লাস DC কম্পোনেন্ট তার মানে আছে। তাহলে সরি, তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে এই যে সার্কিটটা, হিয়ার আই হ্যাভ the total diode voltage is equal to AC diode voltage plus DC diode voltage. একটু আগে এই DC diode ভোল্টেজটাকে তুমি এরকম একটা VDQ নাম দিয়ে দিয়েছিলা, কারণ তুমি যখন DC বায়াসিং করো, কিউ পয়েন্টের কোরেসপন্ডিং কনস্ট্যান্ট DC ভোল্টেজটাই ছিল কিউ পয়েন্টের কোরেসপন্ডিং ডায়োড ভোল্টেজ। এই VDQটা হচ্ছে সেইটাই। একইভাবে আমার এখানে যে টোটাল ডায়োড কারেন্ট আছে, এটা কিন্তু একটা AC ডায়োড কারেন্ট প্লাস একটা ডিসি ডায়োড কারেন্ট, এবং এটাই হচ্ছে তোমার ওই যে কিউ পয়েন্টের কোরেসপন্ডিং যে ডায়োড কারেন্টটা সেটা। সো এগুলাতেও আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমার কিছু ডিসি কম্পোনেন্ট আছে এবং কিছু এসি কম্পোনেন্ট আছে। একইভাবে তোমার ভিনট যেটা আছে, এখানেও কিন্তু একটা এসি ভিনট আছে, একটা ডিসি একটা ভিনট, কারণ আমার সার্কিটের ইনপুটেই যদি এরকম এসি এবং ডিসি কম্পোনেন্ট থাকে, প্রত্যেকটা আউটপুট কারেন্ট এবং ভোল্টেজ এরকম এসি প্লাস ডিসি চলে আসবে। তাহলে এখন আমরা যদি একটু ওয়েভফর্ম দিয়ে এই যে কনসেপ্টটা যে এসি প্লাস ডিসি সিগন্যাল, হ্যাঁ, আমরা এটাকে আসলে ওয়েভফর্ম দিয়ে এই জিনিসটাকে কিভাবে দেখাতে পারি, তাহলে আসো আমরা এসি প্লাস ডিসি সিগন্যাল আগে একটু আঁকা শিখি। তাহলে আমাদেরকে আসো আমরা এসি প্লাস ডিসি সিগন্যাল আসো আমরা একটু আঁকা শিখি। তাহলে আমার এই এসি প্লাস ডিসি সিগন্যালটা আমি এইমাত্র বললাম যে আমার ধরো ইনপুট, আমরা ইনপুটটা আঁকা শিখি, তাহলে আসলে আমাদের আউটপুট সম্বন্ধে একটা ভালোই একটা কনসেপ্ট তৈরি হয়ে যাবে। তো তাহলে আমরা একটা ডিসি সিগন্যাল আঁকবো, একটা এসি সিগন্যাল আঁকবো, এবং কিভাবে ওরা অ্যাড হচ্ছে সরি সেটা বোঝার চেষ্টা করব। সো ফর দ্যাট লেটস ড্র এ ফিউ অ্যাক্সিস। তাহলে আসলে আমরা টাইম ডিপেন্ডেন্ট গ্রাফ আঁকছি। ওকে, সো ফার্স্ট অফ অল লেটস ড্র এ ভেরি নাইস
আসো আমরা তাহলে এসি প্লাস ডিসি কতগুলো গ্রাফ আঁকি। তো আসো আমরা টাইম ডিপেন্ডেন্ট ওয়েভ ফর্ম আঁকছি সবাই। ওকে এভরিওয়ান? ম্যাম ইয়েস। ম্যাম এখানে ভিএস এটা কি ভোল্টেজ নাকি কারেন্ট? আমি এখনো মিস করছি কোন একটা পয়েন্ট হয়তো। তোমার কি মনে হয় ভিএস কি হবে? আমার কাছে তো বাম পাশে ভিআই এগুলো তো কারেন্টই মনে হইতেছে, বাট ভিএস টা তো এটা তো ভোল্টেজ মনে হইতেছে। নোটেশনটা হয়তো আমার প্যাচ লাগতেছে আর কি ম্যাম। ওকে, ভি যখনই থাকবে তখন সবসময় এটা ভোল্টেজ হবে। ভিআই বলতে আমি ইনপুট সিগন্যাল ভোল্টেজ বুঝাচ্ছি, ভিএস টা ডিসি পাওয়ার ভোল্টেজ বুঝাচ্ছি। হ্যাঁ, ভি মানেই হচ্ছে ভোল্টেজ। হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ ইন দ্য সাফিক্সে আই বা ও থাকলে ওগুলো ইনপুট বা আউটপুট বোঝায়, ডি থাকলে ডায়োড বোঝায়, ঠিক আছে, এস থাকলে সাপ্লাই বোঝায়, এটাই। কিন্তু নোটেশন যখন বলতেছিলেন তখন হয়তো মিস করছি আর কি। হ্যাঁ, these are all voltage signals. Okay, this is voltage. Okay, welcome. This is voltage. শুধু আইডি যেটা ওটা হচ্ছে কারেন্ট। ওকে, Yes, ma'am. so VD is the diode voltage, V naught is the output voltage, and ID is the diode current. So আসো আমরা এখন let's try to draw the signals. Okay, so আমি দেখো কতগুলো সুন্দর গ্রিড তৈরি করে নিয়েছি। Let's draw the VI first of all. তো VI তে একটা সাইনোসয়েডাল সিগন্যাল হবে, এটা টাইম 0 থেকে একটা 0 একটা মান নিয়ে শুরু হবে। আসো আমরা এটা আঁকি। আমরা সুন্দর একটা এভাবে সাইনোসয়েডাল সিগন্যাল আঁকলাম, ঠিক আছে। এই যে সাইনোসয়েডাল সিগন্যালটা আমি এখানে এঁকেছি, এইটা কিন্তু দেখো ইনপুটের জন্য যে এঁকেছি এটার এরকম একটা পিক আছে। ধরো ভিএম, ক্যাপিটাল ভিএম আর নেগেটিভ ক্যাপিটাল ভিএম পর্যন্ত সেটা যায়। আচ্ছা, এবার আসো আমরা কি হচ্ছে আমাদের পাওয়ার সাপ্লাই, যেটা নাকি হচ্ছে ক্যাপিটাল ভিএস। তাহলে এটা তো একটা নির্দিষ্ট একটা ভ্যালু থাকবে। হ্যাঁ, এটা একটা কনস্ট্যান্ট, একটা নির্দিষ্ট এরকম ভ্যালু দিয়ে দিই, কারণ আমি একটা কনস্ট্যান্ট ডিসি সিগন্যাল বুঝিয়েছি এবং সেটারই মানটা হচ্ছে ভিএস, সেই কনস্ট্যান্ট মানটাই ভিএস। আচ্ছা, এখন তোমাদের একটু বোঝার সুবিধার্থে তোমরা যদি বলো যে লেটস ড্র এভরিথিং টু দ্য স্কেল, যেন আমি একটু দেখে বুঝতে পারি যে হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং হিয়ার। হ্যাঁ, তাহলে আসো আমি এখানে তোমাদেরকে অ্যাক্সিসটা এঁকে দিই। আচ্ছা, এবার তাইলে এখানে 0 থেকে শুরু হবে এবং আমি এখন আঁকতে যাচ্ছি হলো এই ভিএস প্লাস ভিএম, যেটা নাকি হলো ভিআই। তাহলে ভিআই হচ্ছে এই দুটাকে সিম্পলি অ্যাড করতে হবে। তাহলে দেখো 0 থেকে আমি এই ভিএস পরিমাণ উপরে গেলাম, ভিএস পরিমাণ উপরে গিয়ে আমি আগে একটা ড্যাশড লাইন নিয়ে নিলাম। ড্যাশড লাইন নেওয়ার পরে এটা কত দূর উপরে আসছি, ঠিক ভিএস পরিমাণ উপরে আসছি। এখন দেখো এই ভিএস এর থেকে আমার ফার্স্ট হাফ সাইকেলে আরো কি হবে, ভিএম পরিমাণ অ্যাডেড হয়ে যাবে। ফার্স্ট হাফ সাইকেলে আমার এখানে ভিএস প্লাস ভিএম পর্যন্ত যাবে। সেকেন্ড হাফ সাইকেলে এসে এখানে আবার এই ভিএস মাইনাস ভিএম পরিমাণ হবে। এবং এই পুরো গ্রাফটা আঁকার জন্য আমি তোমাকে ধরে নিলাম যে সেই ভিএস ইজ গ্রেটার দ্যান ভিএম, এটার জন্য আমি গ্রাফ আঁকলাম। এন্ড দেয়ার ক্যান বি অল সর্টস অফ কম্বিনেশনস। হ্যাঁ, আপাতত আমি সবকিছু সিম্পল রেখে এইটা আঁকতে যাচ্ছি। তাহলে দেখো ভিএস পরিমাণ উপরে উঠে যাচ্ছে এই ভিএম গ্রাফটা, কারণ ভিএস অ্যাড হচ্ছে। তাইলে আমার প্রথমে ভিএস এর থেকে এই যে দেখো ভিএমটা অ্যাড হলো, তারপরে এখন আবার এটা ভিএস থেকে আবার সাবট্রাক্টেড হবে, কারণ আমি আসলে এই জায়গাটাতে সে প্লাস ছিল, এই জায়গাটাতে সে নেগেটিভ, আর ভিএস ইজ অলওয়েজ পজিটিভ। সো আমি যখন দুটাকে অ্যাড করছি তখন ভিএস ও পজিটিভ, আবার এখানে ভিএম ও পজিটিভ, সো এটা আসলে বাড়ছে। আর এখানে ভিএসটা পজিটিভ কিন্তু ভিএমটা নেগেটিভ, সো ভিএস থেকে ভিএমটা এখানে কমছে। সো দিস ইজ দ্য ট্রেন্ড অফ আওয়ার টোটাল ভিআই। এখন এই হচ্ছে আমাদের যেভাবে ভিআইটা চেঞ্জ হয় সেটা এঁকেছি। তার মানে প্রত্যেকটা প্যারামিটারই এই একইভাবে চেঞ্জ হয়। একইভাবে আসলে আমি ভিডি, আইডি এগুলারও এরকম একটা কনস্ট্যান্ট এবং একটা করে আমি কি পাবো, একটা করে ভ্যারিং সিগন্যাল পাবো। সো তুমি যদি এখন এই সেম জিনিসটাকে
তুমি ভিডি এর জন্য আঁকতে চেষ্টা করো যে ক্যান আই ড্র দ্য সেম গ্রাফ ফর ভিডি, দ্য অ্যান্সার ইজ ইয়েস। কিন্তু তখন শুধুমাত্র এই যে আমার এই সাফিক্স এগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে। সাফিক্স গুলো চেঞ্জ হয়ে দেখো এখানে আসবে ক্যাপিটাল ভিডি। সো দিস ইজ মাই ক্যাপিটাল ভিডি দ্যাট আই ওয়াজ ড্রয়িং। এখানে আমার ভিডি সেই দ্য স্মল ভিডি হচ্ছে আমার এসি সিগন্যালটা। হ্যাঁ, এবং এই এসি সিগন্যালের ধরো তুমি একটা পিক যদি ধরে নাও, যে আসলে আমরা একটা ধরে নেই যে আমার এখানে ভি পিক ছিল হচ্ছে ভি পিকটা হচ্ছে পিক ভোল্টেজ ফর দ্য ডায়োড ভোল্টেজ। ওকে, তাহলে এখানে আমার এই ডায়োডেরই একটা কি ছিল, ভিডি কিউ নামে কিন্তু একটা ডিসি একটা কম্পোনেন্ট আসছিল। সেই ডিসি কম্পোনেন্টটা হচ্ছে এই ভিডি কিউ। সো এখন আমার যখন দুইটা একসাথে অ্যাড করছি তখন সিম্পলি এই ভিডি কিউ এর উপর দিয়ে আমি কি করলাম, একবার ভিপি অ্যাড করলাম, একবার ভিডি কিউ এর উপর থেকে আমি এটাকে সাবট্রাক্ট করলাম। How many of you understood the whole concept of AC plus DC? Please raise your hand. আমি যেভাবে এই সাফিক্স গুলো চেঞ্জ করছি আমরা কারা কারা এটা বুঝতে পারছি দেখি, হ্যান্ড রেজ করো। জাস্ট 4 জন ক্লাস ফলো করছি, শামিম ফলো করছে, তারপরে মুকাররামা ফলো করছে, জান্নাতুল, হাসিবুল, সালমান, রায়ান, রাজিয়া, ইরতিজা, মোহাম্মদ। আর বাকিরা সবাই কি করছো, ঘুমাচ্ছ? প্রীতি, বাকিরা না ম্যাম আমরা আছি। আছো? আমার তো মনে হচ্ছে সবাই ভালো মতো একটা রিল্যাক্সেন্ট ওষুধ খেয়ে ঘুমাচ্ছ। ক্লাসে জয়েন করে নিয়েই ভালো মতো একটা স্লিপিং পিল খেয়ে নিয়ে ঘুম দিয়ে দিয়েছি নাকি? না ম্যাম, খুবই ইজি ক্লাস। হ্যাঁ, আজকের ক্লাসটাও যেমন ইজি, আমাদের রেকটিফায়ার ক্লাসটাও ইজি। আমাদের কঠিন জিনিস আসতে কিন্তু সময় আছে। আমাদের চ্যাপ্টার 2 এর শুরুতে অনেক দিন পর্যন্ত ইজি আছে। রেকটিফায়ার নামটা যতদিন ইউজ করতে থাকবো অনেক ইজি, তারপর ক্লিপারও অনেক ইজি। আর ক্লিপার আর রেকটিফায়ার থেকে কিন্তু ম্যান্ডেটরি কোয়েশ্চেন আসবে, এগুলাই তোমার ইয়াতে থাকবে। হ্যাঁ, মানে ওই যে তোমার মিড টার্মে তো আসবেই, মিড টার্মে একটা রেকটিফায়ার একটা ক্লিপারের কোয়েশ্চেন কিন্তু মাস্ট। হ্যাঁ, এবং অনেক সময় এই রেকটিফায়ার ক্লিপার এত ইম্পর্টেন্ট যে অনেক সময় এগুলাই আবার তোমার কুইজে এসব এগুলাই চলে আসে। আবার এই এসি প্লাস ডিসি কনসেপ্ট গুলো আসতে পারে। হ্যাঁ, আমাদের ক্ল্যাম্পারও আসে কিন্তু পরীক্ষাতে, কুইজেও আসে। এগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার 2 এর শুরুর দিকে। হ্যাঁ, আর তারপরে গিয়ে চ্যাপ্টার 2 এর লাস্টের দিকে কিছু কিছু কনসেপ্ট আছে যেগুলো তোমাদের একটু একটু করে কঠিন লাগা শুরু হবে। এখনো কিন্তু কোনো কঠিন কনসেপ্ট আসেই নাই। হ্যাঁ, ওই স্লিপার ক্ল্যাম্পারেরই কিছু কিছু তোমার গ্রাফ আছে যেগুলো মিড টার্মে আসে, একটু কঠিন লাগতে পারে। জেনার ডায়েটের কিছু কিছু গ্রাফ আছে। হ্যাঁ, ওগুলা একটু ভালোভাবে, মানে ওই সহজও কোয়েশ্চেন আছে, কঠিনও কোয়েশ্চেন আসে, ওগুলো তো প্রচুর প্র্যাকটিস করতে হয়। তোমাদের যে হ্যান্ড রিটেন নোটটা দেয়া আছে এটা কিন্তু অনেক সব রকমের কোয়েশ্চেন করে দেওয়া আছে। মানে তুমি দেখবে যে বইয়ের আর এক্সারসাইজ মিলিয়ে যত ধরনের প্রশ্ন তোমার সলভ করতে হবে তার সবকিছু হ্যান্ড রিটেন নোটে আসলে আছে। এক্সট্রা আর কি কি অ্যাড করা যেতে পারে, এগুলা যারা তোমরা আমাদেরকে মিনিংফুল জিনিস অ্যাড করবা তারা কিন্তু বোনাস পয়েন্ট পাবা, যে ম্যাম নোটে আরো এই জিনিসগুলো এক্সট্রা অ্যাড করা দরকার। যারা আমাদেরকে এভাবে মিনিংফুল ফিডব্যাক দিতে পারবে তারা কিন্তু কুইজ বা এক্সামগুলোতে বোনাস পয়েন্ট পাবে। ওকে, সো ঠিক যেভাবে আই এম ড্রয়িং দ্য এসি প্লাস ডিসি ভোল্টেজ, একইভাবে কিন্তু তুমি এসি প্লাস ডিসি কারেন্ট আঁকতে পারো। নাও রিকল যে আমরা যখন তোমাদেরকে ট্রিপলি 141 পড়াই তখন কিন্তু আমরা তোমাদেরকে সবসময় বলি যে এই যে এসি প্লাস ডিসি, হ্যাঁ, এই এসি এর ইলাবোরেশন কি বলতো? এসি কি? অল্টারনেটিং কারেন্ট। Alternating. আর ডিসি? ডিরেক্ট কারেন্ট। গুড, ডিরেক্ট কারেন্ট অ্যান্ড অল্টারনেটিং কারেন্ট। এখন খেয়াল করে দেখো যে ইভেন দো দ্য নেম ইজ ফর কারেন্ট, এবং আমরা তোমাদেরকে যখন এসি প্লাস ডিসি বলি ডিরেকশনের কথা, যে
for AC current, the direction will alter. What will alter? The direction of the current will alter. যখন ভোল্টেজের জন্য হয় তখন কি অল্টার করে? তোমাদেরকে 141 বলি যে পোলারিটি অফ দ্য ভোল্টেজ অল্টার করে। তো যখন আমাদের অল্টারনেটিং ভোল্টেজ হবে, যেমন এই যে স্মল ভি স্মল টি, এখানে কখনো প্লাস কখনো মাইনাস, এই প্লাস মাইনাসটা কি অল্টার করছে? পোলারিটি অফ দ্য ভোল্টেজ অল্টার করছে। আর যখন আমাদের এসি কারেন্ট আসে তখন হচ্ছে ডিরেকশনটা অল্টার করে। সো এই যে এসি প্লাস ডিসি, এই কনসেপ্টটা যেমন কারেন্টের জন্য অ্যাপ্লিকেবল, একইভাবে এই কনসেপ্টটা কিন্তু আসলে আমাদের ভোল্টেজের জন্য অ্যাপ্লিকেবল। সো একইভাবে তুমি ডায়োডের এসি প্লাস ডিসি সিগন্যাল কনসিডার করতে পারো, আউটপুট ভোল্টেজের জন্য কনসিডার করতে পারো। তো এখন I'm going to draw the most important graph now. এই যে আমি এসি প্লাস ডিসি নিয়ে তোমাদেরকে এত কিছু পড়ালাম, now what you want to see is আমরা তো ডায়োডের IV ইকুয়েশন জানি, তো let's try to find out the IV equation and try to find out the AC components and DC components out of it. Okay, তো আসো আমরা তাইলে ডায়োডের IV ইকুয়েশনটা মানে সরি IV ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা সুন্দর করে আঁকি। সো দিস ইজ দ্য ID। দেখো লক্ষ্য করে আমি কিন্তু ক্যাপিটাল ডি এখন ইউজ করছি। এতদিন তুমি যদি সবই ক্যাপিটাল আই ক্যাপিটাল ডি ইউজ করে থাকো তাতে সমস্যা নেই, কিন্তু এখন আমার এই অ্যাক্সিসে অবশ্যই স্মল আই ক্যাপিটাল ডি নিতেই হবে, বিকজ নাও আই কনসিডার এসি প্লাস ডিসি ইন বোথ এক্স অ্যান্ড ওয়াই অ্যাক্সিস। এখন লেটস ড্র এ জেনারিক আইভি মডেল। আসলে আমরা এক্সপোনেনশিয়ালটা দিয়েই শুরু করি, তার কারণ এক্সপোনেনশিয়ালটাই হচ্ছে ডায়োডের একদম অরিজিনাল যে ইকুয়েশন, বাকিগুলো তো আসলে সিম্পলার মডেল। কিন্তু আমরা তো সবাই এগ্রি করি তাই না, যে আসলে কিন্তু ডায়োড ইকুয়েশন মানে হচ্ছে সবচেয়ে অ্যাকুরেট, কিন্তু কোনটা আসলে এই এক্সপোনেনশিয়ালটাই কিন্তু সবচেয়ে অ্যাকুরেট। সো আসো আমরা এই এক্সপোনেনশিয়াল ইকুয়েশনটা দিয়ে শুরু করি। সো অল অফ ইউ নোটিস যে আমি কিন্তু এক্সপোনেনশিয়াল ইকুয়েশনটা এঁকে ফেলেছি সুন্দর করে। এখন দিস ইজ মাই 0 পয়েন্ট। এখন একটু নোটিস করো যে এর আগে তুমি বলেছো যে ইফ দ্য diode line is selected, I mean the load line is selected like this, then this is our Q point. Is that right everyone? লোড লাইন এরকম হলে কিউ পয়েন্টটা এখানে, ঠিক না? জি ম্যাম। তো এতক্ষণ তুমি বলেছো যে when I only consider the DC voltage, তখন আমার এই লোড লাইন বরাবর যদি চলে আসি তাহলে দিস ইজ দ্য কনস্ট্যান্ট ডিসি ভোল্টেজ VDQ। সবকিছু দেখো ক্যাপিটাল লেটারে লেখা। এবং আমি যখন বায়াসিং করেছিলাম তখন বলেছিলাম এই কিউ পয়েন্টের কোরেসপন্ডিং এই যে আমার এখানে একটা ডিসি কনস্ট্যান্ট কারেন্ট পাচ্ছিলাম, সেটা হচ্ছে IDQ, and I get this thing from the DC সার্কিট। আমি যখন শুধুমাত্র ডিসি অ্যানালাইসিস করব ওই সার্কিটটাতে, তখন কিন্তু আমি তখন আমি হচ্ছে এই সিচুয়েশনটা পাই, রাইট? আচ্ছা, এখন তাহলে আসো আমার এসি প্লাস ডিসি অ্যানালাইসিসটা আমরা একটু ভালো করে সবাই মনোযোগ দিয়ে দেখার চেষ্টা করি। আসো সবাই, এখন আই এম টেলিং ইউ যে ওয়ান্স আই এম ডান উইথ কমপ্লিটিং দ্য বায়াসিং, হোয়াট আই উইল ডু, যে এই বায়াসিং এর উপরে বেস করে এখন আমি আমার এটার উপরে এখন আমি এসি কারেন্টটাকে সুপার ইম্পোজ করব। তাহলে দেখো আমার এই যে VDQ এবং IDQ আছে, এইটার উপরে এখন একটা স্মল সিগন্যাল সুপার ইম্পোজড হবে। সুপারপোজড বা সুপার ইম্পোজড যেটাই বলো। আসো তাহলে আমি একটা অন্য কালার নিচ্ছি, রেড কালার নিচ্ছি ফর দ্য এসি সিগন্যাল। এখন আমি তাহলে একটা জিনিসকে সুপারপোজ করার কথাটার মানে হচ্ছে এই যে কিউ পয়েন্ট IV আছে, এখানে এখন আমি একটা ট্যানজেন্ট নিয়ে নিলাম। ট্যানজেন্ট মানে একটা স্পর্শক। ওকে, এখন আমি এখানে একটা সুন্দরভাবে একটা ট্যানজেন্ট নিচ্ছি। ট্যানজেন্টটা ভালো হয়নি, আরেকবার একটু আঁকি। সো আসলে আমরা একটা সুন্দরভাবে একটা স্পর্শক নিয়ে নিই। আচ্ছা, এবার করব কি, এই স্পর্শক বরাবর আই এম গোয়িং টু ডিডাক্ট সামথিং এন্ড অ্যাড সামথিং। কারণ আমরা একটু আগে দেখে আসলাম যে
একটা কনস্ট্যান্ট ডিসি ভোল্টেজের থেকে একটু বাড়ানো, ওই যে পিক পরিমাণ বাড়ানো আর পিক পরিমাণ কমানো, এটাই হচ্ছে আসলে ডিসি প্লাস এসি। মানে এভাবে ডিসির উপর দিয়ে এসিটাকে আমরা সুপারপোজ করতে পারি। সো দেখো একই ঘটনা আমি আইডিয়ার জন্য করছি, যে আমার যে পরিমাণ এখান থেকে আমি পেয়েছি সেইটাই আমি দেখো আমি এখানে অ্যাড করব আর সাবট্রাক্ট করব। ওকে, সো ইজ এভরিওয়ান ড্রয়িং দিস গ্রাফ উইথ মি? তাহলে নোটিস Yes, করো, ma'am. I'm going to keep IDQ in the center and draw the peak. একটু আগেই বলেছিলাম যে আমি এখন এখানে একটা কি অ্যাড করলাম, দেখো এটা হচ্ছে আমার যে আইডি পিক যেটা ছিল, যেটা আই পিক অ্যাড করলাম। হ্যাঁ, সো আই পিক একবার করে অ্যাড হচ্ছে, একবার করে ডিডাক্ট হচ্ছে। একইভাবে আমি আমার এখানেও একটা ভি পিক যে এরকম করে নিলাম, এখানে হচ্ছে ভিডি কিউ কে কেন্দ্র করে আমি এখানে একটা ভি পিক আমি একবার করে অ্যাড করছি, একবার করে সাবট্রাক্ট করছি। সো এই কিন্তু দেখো আমার এখন এই যে গ্রাফটা তৈরি হলো, এই যে আমি যে সিগন্যালটা আঁকলাম, এই সিগন্যালটাই হচ্ছে আসলে আমার টোটাল আইডি আঁকা হয়ে গিয়েছে। এটাই কিন্তু হচ্ছে আমার আইডি কিউ প্লাস যে পিক বা মাইনাস যে পিকটা, এই সিগন্যালটাই কিন্তু হচ্ছে আমার টোটাল আইডি, মানে যেখানে এসি প্লাস ডিসি আছে। আবার এখানে যে সিগন্যালটা আমি তোমাকে এঁকে দেখাচ্ছি, এখানে ডিসি কনস্ট্যান্টটাও অ্যাড করা আছে। সো এটাই হচ্ছে কিন্তু আমাদের টোটাল যে ইয়াটা। হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে আমার স্মল ভি ক্যাপিটাল টি। হ্যাঁ, এবং এখানেও দেখো আমি একদম জিরো থেকে শুরু করে এটাই হচ্ছে আমার আইডি। এই যে দেখো একটু আগে এইটাই আমি ভিডি এঁকেছিলাম, এবং একইভাবে আমি একটা আইডি আঁকতে পারি। হ্যাঁ, এবং তুমি যদি বলো যে লেটস ড্র দ্যাট, তাহলে আমরা আসলে আরেকটু ভালো বুঝবো। তাহলে সিম্পলি এখানে ভি গুলোর জায়গায় আমি মুছে এখানে স্মল আই, এখানে স্মল আই, এখানে ক্যাপিটাল আই দিয়ে দিব। একইভাবে এখানে আমার এটা হচ্ছে ডায়োড কারেন্ট এসি, মনে করো যে সেটার যে পিক আসে সেটা হচ্ছে আইপি। say this is IP and this is negative IP, আর এখানেও যে আমার কারেন্ট ছিল এটা হচ্ছে IDQ। ওকে, সো আসো আমরা এখানে আনি হচ্ছে IDQ। হ্যাঁ, এবং এখানে হচ্ছে ক্যাপিটাল IDQ আসলো। ওকে, আর এখানে এসে আমার সবকিছু এখন অ্যাড হবে। সো যেগুলো অ্যাড করবো সবই হবে এক্ষেত্রে কারেন্ট। তো আমি এই যে এখানে সব কারেন্ট বানাবো এখন। আসো এটা হচ্ছে স্মল আই, ক্যাপিটাল ডি ইজ দ্য টোটাল ডায়োড কারেন্ট, এবং হোয়াট ইউ আর অ্যাডিং হিয়ার ইজ দ্য আইডি কিউ, যেটা নাকি হচ্ছে তোমার ডিসি কারেন্টটা। হ্যাঁ, সেখান থেকে একবার প্লাস হচ্ছে ডিসি, সরি ওই এসি পিকটা, আর একবার করে মাইনাস হচ্ছে এসি পিকটা। সো এই হচ্ছে আমাদের কারেন্টের সিনারিও। এবং হোয়াট ইউ সি হিয়ার ইন স্মল আই ক্যাপিটাল ডি, এই যে লাস্ট যে গ্রাফটা, এই গ্রাফটাই কিন্তু দেখো আমি এখানে এঁকেছি। এবং এখানে তোমার স্পেসিফিক্যালি দেখো কিউ পয়েন্টটা কোথায় লোকেটেড, ফ্রম দ্য ডিসি বায়াসিং ইউ গেট ইউর কিউ পয়েন্ট। হ্যাঁ, তো তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে আমার যে টোটাল অ্যানালাইসিস থাকে, অ্যানালাইসিস গুলোকে কিন্তু আমি আসলে একদম ভাগ করে আমি আসলে এগুলোকে এসি প্লাস ডিসি অ্যানালাইসিস করে ফেলতে পারি। তো আমার এই এসি প্লাস ডিসি অ্যানালাইসিসটা দেখো যে আমরা সবাই একটু খেয়াল করো, আমরা আসলে এসি প্লাস ডিসি অ্যানালাইসিস যেটা দেখলাম মাত্রই, এইটা আসলে কিভাবে করে একটু বোঝার চেষ্টা করি। হ্যাঁ, সো আমরা এখনই সার্কিটটাতে যাচ্ছি না, আগে অ্যানালাইসিসটা দেখি। সো লেটস সে I have the VD. I just learned that this V capital D has an AC component and a DC component. Okay, so আমরা আবার এটাও দেখলাম যে যে টোটাল কারেন্টটা সেটাতেও কিন্তু আমার একটা এসি কম্পোনেন্ট আর একটা ডিসি কম্পোনেন্ট আছে। ওকে, এটাতেও একটা আইডি প্লাস একটা ডিসি কম্পোনেন্ট। এখন পুরো কাজটা কিন্তু এক্সপোনেনশিয়াল মডেল নিয়ে করছি, কারণ হলো এক্সপোনেনশিয়াল মডেলটা সবচেয়ে বেশি অ্যাকুরেট। ইউ নো দ্যাট দ্য আইডি, হ্যাঁ এখন দেখো আমি কিন্তু আর শুধু ক্যাপিটাল আই দিয়ে লিখবো না, এতদিন লিখলেও কোনো অসুবিধা ছিল না, বারবার বলেছিলাম যে বিকজ উই ওয়ার অনলি কনসিডারিং ডিসি, বাট অ্যাট দিস মোমেন্ট আমি কিন্তু এসি প্লাস ডিসি নিয়ে কনসিডার করছি। সো দেখো আমি যখন
ইকুয়েশন লিখেছিলাম সেটা ছিল is টাইমস e টু দি পাওয়ার ভিডি, এই যে দেখো ভি ক্যাপিটাল ডি নিয়ে নিয়েছি, এন ভিটি মাইনাস ওয়ান। ভিটিটা কিন্তু আমি ক্যাপিটাল ভি ক্যাপিটাল টি লিখবো, কারণ আইএসও তাই লিখবো, কারণ এগুলো কিন্তু কনস্ট্যান্ট ভ্যালু। ওকে, সো খুব কেয়ারফুল থাকবো আমরা এই নোটেশন গুলোর ব্যাপারে। নাও লেটস রিপ্লেস দ্য ভিডি অ্যাজ স্মল ভিডি প্লাস ডিসি, এসি প্লাস ডিসি তে আসলে আমরা ভাগ করে দেই। সো আমার এখানে ভিডি এর জায়গায় আসবে একটা স্মল ভিডি বাই এন ভিটি প্লাস ভিডি কিউ বাই এন ভিটি। আর তোমরা তো জানোই যে মাইনাস ওয়ানটাকে আমি চাইলে ইগনোর করে দিতে পারি ফর ফরওয়ার্ড বায়াস। আমরা তো জানি ফরওয়ার্ড বায়াসে থাকলে ওই মাইনাস ওয়ানটাকে আমরা ইগনোর করতে পারি। মনে আছে এটা কার কার ফরওয়ার্ড বায়াসের জন্য মাইনাস ওয়ানটাকে ইগনোর করা যায়? ইয়েস ম্যাম, মনে আছে, ক্লাসে করছি। খালি আমি তাহলে ভিডিটাকে এলাবোরেট করলাম। এখন দেখো এটাকে তো আমি চাইলে আলাদা করে ফেলতে পারি যে আইএস হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার স্মল ভিডি বাই এন ভিটি টাইমস ই টু দি পাওয়ার ভিডি কিউ বাই এন ভিটি। হ্যাঁ, এরকম করে, কারণ ই টু দি পাওয়ার এ প্লাস বি কে আমি ই টু দি পাওয়ার এ টাইমস ই টু দি পাওয়ার বি বলতে পারি। এখন লক্ষ্য করে দেখো যে এই যে আমার এই পোর্শনটা, এটা কে আসলে বলো তো দেখি, এটা কি? এটা হচ্ছে simply এই ডায়োড কারেন্টের ডিসি কম্পোনেন্টটা। isn't that correct everyone? ইয়েস ম্যাম। এটাই কিন্তু দেখো ডায়োডের ডিসি কম্পোনেন্ট, মানে যেটা নাকি আই ডি কিউ। কেন? কারণ এই আইডি কিউটা হচ্ছে আইএস টাইমস ই টু দি পাওয়ার ভিডি কিউ ডিভাইডেড বাই এন ভিটি। হ্যাঁ, তো ওইটাই কিন্তু দেখো চলে আসছে, তাহলে ওইটা আমি নিয়ে নেই। তার সাথে আছে হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার স্মল ভিটি বাই ভিডি ডিভাইডেড বাই এন ভিটি। এখন আমরা কিন্তু বারবারই বলেছিলাম যে আমাদের যে এসিটা আছে এটা কিন্তু স্মল সিগন্যাল, এটা বারবারই বলেছি যে আমাদের এগুলো স্মল সিগন্যাল হতে হবে। স্মল সিগন্যাল না হলে কিন্তু আমাদের অ্যানালাইসিস হবে না। তার মানে এই যে ভিডিটা কিন্তু স্মল, ভিডি যদি স্মল হয় তাহলে অবশ্যই ভিডি বাই এন ভিটি আরো স্মল হবে। তো এখন আমরা যখন এটাকে যদি ধরো এক্স, তাহলে এক্সটা স্মল, তাহলে ই টু দি পাওয়ার এক্স যখন তুমি এলাবোরেট করো, তো ই টু দি পাওয়ার এক্স এর তো একটা ধারা আছে 1 প্লাস এক্স স্কোয়ার ডট ডট ডট, তাই না? কিন্তু তোমরা তো জানোই যে এটা স্মল এক্স এর জন্য এটাকে আমি অলমোস্ট ইকুয়ালস টু জাস্ট 1 প্লাস এক্স বলতে পারি। যখন এক্স এর ভ্যালুটা স্মল হয় তখন কিন্তু এই অ্যাপ্রক্সিমেশনটা করা যায়। তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি যে দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু অলমোস্ট ইকুয়ালস টু এই আইডি কিউটা থাকলো, আর এখানে আমি বলতে পারি ভিডি ডিভাইডেড বাই এন ভিটি, রাইট এভরিওয়ান? কারণ আমার এই ভিডিটা স্মল বলে ই টু দি পাওয়ার এক্স এর ধারাটাকে আমরা এভাবে ম্যাথমেটিক্সে তোমরা দেখেছো যে আমাদের ই টু দি পাওয়ার এক্স এর যে সিরিজ থাকে ওই সিরিজটা কিন্তু স্মল এক্স এর জন্য এটাকে অলমোস্ট ইকুয়ালস টু 1 প্লাস এক্স বলা যায়। এটা ম্যাথমেটিক্সে আমরা দেখে আসছি, এইচএসসি বা এসএসসি তে মনে হয় সিরিজ যখন তোমরা পড়েছো তখন এই জিনিসগুলো দেখে আসো। আবার এইখানেও এসে বিভিন্ন ম্যাথ কোর্সে এই টাইপের অ্যানালাইসিস গুলো দেখানো হয় তোমাদেরকে। জানি আমরা এগুলো নাকি জানি না? জানি। আচ্ছা, তাহলে এখন এটাকে যদি আমি ভাগ করি তাহলে আমি দেখতে পাই এটা আসে আইডি কিউ প্লাস আইডি কিউ টাইমস ভিডি ডিভাইডেড বাই এন ভিটি। এখন আমরা জানি এটা আর কিচ্ছু না, এটা হচ্ছে আসলে আইডি কিউ প্লাস স্মল আইডি। তার মানে আমার কাছে স্মল আইডি এর একটা এক্সপ্রেশন চলে আসছে। তার মানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমি যেটা পেয়েছি এখান থেকে আমার আসে যে স্মল আইডি, যেটা দেখো আইডি কিউ টাইমস এই জিনিসটা আসছে। তার সামনে এটা লিখি, এখান থেকে আমরা যেটা পেয়েছি সেটা হলো এসি অ্যানালাইসিসের আমরা কিন্তু একটা, দেখো এসি অ্যানালাইসিসের একটা রিলেশন পেয়েছি, সেটা হচ্ছে উই জাস্ট গট দ্যাট স্মল আইডি ইকুয়ালস টু আইডি কিউ টাইমস ভিডি ডিভাইডেড বাই এন ভিটি। তার মানে একটা ইন্টারেস্টিং একটা রিলেশন পেলাম, এবং এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে আইডি ডিভাইডেড বাই ভিডি যদি আমি করি তাহলে আই গেট অ্যান এক্সপ্রেশন
যেটা আইডিকিউ ডিভাইডেড বাই এনভিটি। এখন এই যে আমি আইডি বাই ভিডি করলাম, এইটার কি সিগনিফিকেন্স আছে এই গ্রাফটাতে, আসো বোঝার চেষ্টা করি। এই যে আমার কিউ পয়েন্ট আছে, ইফ আই টেক এ ভেরি নাইস স্লোপ এট দ্য কিউ পয়েন্ট, আসো একটা স্লোপ নিয়ে নিই। এই যে নাইস একটা স্লোপ নিচ্ছি, দেখো এই যে ট্যানজেন্ট নিয়েছিলাম না, এই ট্যানজেন্টটাতে আমি স্লোপটা নিচ্ছি। লক্ষ্য করে দেখো ভালো করে, কিউ পয়েন্টের সাপেক্ষে একটা ট্যানজেন্ট নিয়েছিলাম, এই ট্যানজেন্টে একটা স্লোপ দেখছি। স্লোপটা দেখতে পাচ্ছি হলো সিম্পলি কি হবে, এটা স্লোপটা হচ্ছে তোমার এটা আসবে হচ্ছে তোমার ডেল আইডি ডিভাইডেড বাই ডেল ভিডি, ইজন্ট ইট এভরিওয়ান? তো এই যে ডেল আইডি বাই ডেল ভিডি, কারেন্ট বাই ভোল্টেজ হচ্ছে কন্ডাক্টেন্স, কন্ডাক্টেন্সকে আমরা জি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি। তার মানে এটা কোনো না কোনো একটা রেজিস্ট্যান্সের ইনভার্স, তার মানে এটা 1/RD। এখন এই যে আমি এখান থেকে একটা আরডি পেলাম, এইটা আসলে আমাকে এসি রেজিস্ট্যান্সটা বোঝাচ্ছে এই এসি অ্যানালাইসিসের, হ্যাঁ, যেটা নাকি কিউ পয়েন্টে অ্যাপ্লাই করতে হবে। এবং এটাকে আরেকটা নাম আছে, এটাকে ডাইনামিক রেজিস্ট্যান্সও বলা যায়। এটা ডাইনামিক রেজিস্ট্যান্স কেন নামটা হলো, এটার কারণ হচ্ছে এখানে আমার যদি কিউ পয়েন্ট চেঞ্জ হয়ে যেত, তাহলে কিন্তু ডিফারেন্ট কিউ পয়েন্টে আমি ডিফারেন্ট একটা কন্ডাক্টেন্স বা রেজিস্ট্যান্স পেতাম। যেমন ধরো, ইফ মাই কিউ পয়েন্ট ওয়াজ হিয়ার অ্যান্ড ইফ ইউ টুক দ্য ট্যানজেন্ট at this কিউ পয়েন্ট, তাহলে দেখো ট্যানজেন্টটা কিন্তু আরো অনেক স্টিপ আসে। ট্যানজেন্ট স্টিপ আসার মানে হচ্ছে এটা কিন্তু স্টিপার একটা গ্রাফ। স্টিপার যদি হয় তার মানে এটার জিডি কিন্তু আরো বেশি, মানে কন্ডাক্টেন্স বেশি, কিন্তু এটার মানে হচ্ছে এটার রেজিস্ট্যান্স আরো অনেক কম, মানে কম ভোল্টেজ চেঞ্জে বেশি আমি এখানে কারেন্ট পাচ্ছি। আবার আমার যদি কিউ পয়েন্টটা এই জায়গাটাতে থাকতো, তাইলে দেখো আমি যদি এখানে একটা এখন একইভাবে একটা ট্যানজেন্ট নেই, দেখো আসলে একটা ট্যানজেন্ট নেই, তাইলে কিন্তু আমার এইরকম একটা বেশ শ্যালো একটা গ্রাফ আসে, স্লোপ আসে। এবং এই শ্যালো মানে কি, শ্যালো মানে হচ্ছে এখানে আসলে রেজিস্ট্যান্সটা আরো, মানে জিডি যেহেতু আরো ছোট, তার মানে এখানে কিন্তু আরডিটা কিন্তু আরো অনেক বেশি। তো দেখা যাচ্ছে যে এই যে আমার ডিফারেন্ট পয়েন্টে হতে পারে বলে এই রেজিস্ট্যান্সটা কে আমি আসলে ইনক্রিমেন্টাল রেজিস্ট্যান্সও বলতে পারি, কারণ সবসময় আমাকে একটা ছোট রেঞ্জের মধ্যে ডেল আইডি বাই ডেল ভিডি করে করে নিতে হচ্ছে বলে এটাকে আসলে একটা ইনক্রিমেন্টাল রেজিস্ট্যান্সও বলা হয়ে থাকে। এবং এটা শুধুমাত্র এসি অ্যানালাইসিসের জন্য অ্যাপ্লিকেবল। এবং আমরা মাত্রই যা কিছু করলাম সেখান থেকে দেখতে পেলাম যে এই যে আমার আইডি বাই ভিডিটা পেলাম, এটা আসলে আর কিছুই না, এটাই হচ্ছে আমার সেই এসি রেজিস্ট্যান্স, যেটা নাকি 1/RD, মানে এই এসি রেজিস্ট্যান্সের ইনভার্সটা পেয়ে গেলাম। সো আমরা তাহলে এখান থেকে দেখতে পেলাম যে আরডি ইকুয়ালস টু হচ্ছে তোমার এন ভিটি ডিভাইডেড বাই আইডি কিউ। ওকে, এন ভিটি বাই আইডি কিউ। তো এন যদি 1 হয় তাহলে এটা সিম্পলি ভিটি ডিভাইডেড বাই আইডি কিউ হয়ে যাবে। এই হচ্ছে আমাদের এসি রেজিস্ট্যান্সের থেকে পাওয়া খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট। ওকে, সো এই গেল হচ্ছে আমাদের এসি অ্যানালাইসিস পার্টটা। এখন তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা সার্কিটকে কিন্তু আমরা এসি এবং ডিসি দুটো সার্কিটে কিন্তু ভাগ করে নিতে পারি। তো আমার তাহলে ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটগুলো ঠিক কেমন আসছে আমরা যখন ডিসি অ্যানালাইসিস করব। আসলে আমরা যদি একটা ডিসি অ্যানালাইসিস করি একটা সার্কিটকে, তাহলে আমরা একটু আগে যে সার্কিটটা করলাম সেটারই, হ্যাঁ, এই যে আমাদের বড় একটা সার্কিট ছিল, এই যে এটা কই গেল আমাদের সার্কিটটা হচ্ছে এটা। তাহলে এই সার্কিটটা যদি আমি ডিসি আর এসি তে এখন ভাগ করি, তাহলে আমার ডিসি পার্টে শুধুমাত্র ডিসি পাওয়ার সাপ্লাইটা থাকবে। আর ডিসি মডেলের জন্য করেসপন্ডিং তুমি যদি কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ মডেল নিতে চাও, তাহলে তুমি ভি গ্যামা নিবা শুধু, আর তুমি রেজিস্ট্যান্স নিবা। তাহলে আসো আমরা ডিসি অ্যানালাইসিস করি এবং আমরা ফরওয়ার্ড বায়াসের জন্য আমরা একটা মডেল নিয়ে নিই। হ্যাঁ, তো ফরওয়ার্ড বায়াসে তো আমাদের ডিসি মডেল একটা কিছু না কিছু নিতে হয়। আসলে সবচেয়ে সহজটাই যদি নেই কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ মডেলটা, কারণ এটাতে ঝামেলা সবচেয়ে কম। সো কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ মডেল নিলে আমাদের সার্কিটটা সিম্পলি দাঁড়ায় হচ্ছে
এখানে একটা ভিএস আছে, প্লাস মাইনাস করে দিলাম, এই জায়গাতে ডায়োড আঁকবো। তো এখন ডায়োডের জন্য ইদার ইউ ক্যান জাস্ট ড্র লাইক দিস অ্যান্ড রাইট ভি গ্যামা, এখানে প্লাস মাইনাস, এটাই তোমার ভিডি, ডিসি ভিডি। হ্যাঁ, সব কিছু ক্যাপিটাল লেটারে লিখছি এখানে। হ্যাঁ, আর হলো যে আমার এখানে একটা রেজিস্টার আর আছে, এটাই হচ্ছে আমার ভি নট দিচ্ছে প্লাস মাইনাস। সো দিস ইজ মাই ডিসি সার্কিট। ইজ দ্যাট রাইট এভরিওয়ান? Yes. এখানে তুমি যদি কেভিএল অ্যাপ্লাই করো দেন ইউ গেট যে তোমার ভিএস ইকুয়ালস টু সিম্পলি ভিডি প্লাস ভি নট। হ্যাঁ, আর এখানে ভিডি হচ্ছে সিম্পলি ভি গ্যামা, সো এটা ভি গ্যামা প্লাস ভি নট। সো এখান থেকে তোমার ভি নটটা হচ্ছে চলে আসে সিম্পলি ভিএস মাইনাস ভি গ্যামা। খুবই সহজ অ্যানালাইসিস, এটা তো এতদিন দেখেই আসছো। তাইলে আসো ডিসি সার্কিট তো বুঝলাম, আসো এখন আমরা এসি সার্কিটটাকে, এসি এটা তাহলে ডিসি অ্যানালাইসিসের জন্য যে সার্কিট এঁকেছি এটার নাম হচ্ছে ডিসি ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট। তাহলে এখন আসো আমি এসি সার্কিটটা আঁকি। তাহলে এসি ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটটা যদি আমি এখন আঁকি, এসি ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটটাতে আমার সিগন্যাল একজনই আসবে, সেটা হচ্ছে এসি সিগন্যাল, দ্যাট ইজ ভিআই, এখানে প্লাস মাইনাস দিয়ে দিলাম। এখন ডায়োড, ডায়োডের জন্য মাত্রই দেখলাম যে ডায়োডটা আসলে একটা ইনক্রিমেন্টাল রেজিস্ট্যান্স হিসেবে কাজ করে। সে ওই কিউ পয়েন্টকে সেন্টার করে হচ্ছে তার জাস্ট একটা রেজিস্ট্যান্স দিয়ে দেয়, ডাইনামিক রেজিস্ট্যান্স আর ডি। হ্যাঁ, এবং আমি এখানে যে ভোল্টেজটা পাবো এটা হচ্ছে ভিডি, এবং এখানে যে কারেন্টটা আসবে সেটা হচ্ছে আইডি, সব স্মল লেটারে। আর আমার তো লোডে আছে হচ্ছে একটা রেজিস্ট্যান্স ক্যাপিটাল আর, এটা যে আউটপুটটা দিচ্ছে এটা হচ্ছে ভি নট। সো এখানেও যদি তুমি কেভিএল করো দেন ইউ স্টিল গেট ভি আই ইকুয়ালস টু ভিডি প্লাস ভি নট। হ্যাঁ, এখন আমার এখানে আমরা ওমস ল কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারি। ওমস ল অ্যাপ্লাই করলে আমি কিন্তু এই যে এসি সার্কিটের ভিডি বের করতে পারি। বলো তো ভিডিটা কি আসে এখানে? কুইকলি বলে দাও। আইডি IDR. আর ডি, আর হচ্ছে তোমার ভি নটটা কি আসে? আইডি টাইমস ক্যাপিটাল আর। Capital R. তার মানে এখানে আমার সিম্পলি আইডি টাইমস আর ডি, আর এখানে আসে হচ্ছে প্লাস আইডি টাইমস ক্যাপিটাল আর। সো এখান থেকে আমি আমার যে কোনো ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমে গিয়ে আমি আইডিটা এক্সপ্রেশন বের করে নিতে পারবো, যে এটা হচ্ছে ভিআই ডিভাইডেড বাই আর ডি প্লাস আর। সো এখান থেকে আমি আসলে আমাকে যদি এখন একটা প্রবলেম দেয়, সেই প্রবলেমটাতে আমরা আসলে যে কোনো এক্সপ্রেশন বের করতে পারবো। তো তোমাদের এই যে এরকমই একটা প্রবলেম এই জায়গাটাতে দেয়া আছে, একদম এই সার্কিট গুলাই আঁকতে বলা হয়েছে এবং এখানে মানগুলো দেওয়া আছে। সো এরকম একটা প্রবলেমে আগে আমাকে ডিসি অ্যানালাইসিস করতে হবে। হ্যাঁ, তো তোমাদের ক্লাসটা ওভার হয়ে গিয়েছে, সবাই একটু প্রেজেন্ট লিখো। তোমরা হচ্ছে চ্যাট উইন্ডোতে প্রেজেন্ট লিখো, প্রেজেন্ট লিখো, এবং যার ক্লাস আছে তাদেরকে আমি বলবো লিভ নিয়ে নাও। আর যাদের এরপরে ক্লাস নেই আমি তাদেরকে জাস্ট 5 মিনিটস অঙ্কটা করিয়ে দিব। শুধুমাত্র যাদের ক্লাস নেই তারা ওয়েট করবে, আর যাদের একটা থেকে ক্লাস আছে তারা প্লিজ লিভ নিয়ে নিবে। হ্যাঁ, কারণ এই ক্লাস এটা খুবই সহজ অঙ্ক, খুব একটা ইম্পর্টেন্ট অঙ্কও না। সো তোমরা যদি নাও থাকো অত অসুবিধা হবে না, আমি জাস্ট 5 মিনিটে অঙ্কটা দেখিয়ে দিব। বাট বিফোর ইউ লিভ প্লিজ রাইট প্রেজেন্ট। সো আমার যেহেতু অঙ্কটাতে এই কম্পোনেন্ট গুলোই আছে, হোয়াট আই এম গোয়িং টু ডু is that I am going to copy this whole thing. এই যে আমার ডিসি ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট নিলাম, এই পুরা জিনিসটাতে যে কেভিএল অ্যাপ্লাই করেছি এই পুরাটা আমি এখন এখানে কপি করে নিয়ে চলে গেলাম। হ্যাঁ, কারণ আমার সার্কিট হচ্ছে গিভেন সার্কিটটা আর কিছুই না, যেই সার্কিটটা দিয়ে আমি অঙ্ক শুরু করেছিলাম আজকে এটাই আমার গিভেন সার্কিট। সো গিভেন সার্কিটটা যেহেতু আমাদের জানাই আছে যে এটা, আমাদের আর সার্কিটটা নতুন করে আঁকা লাগবে না, আমি সিম্পলি এই সার্কিটটাকে কপি করে নিব। সো লেট মি জাস্ট কপি দিস হোল থিং। এবং এখানে আমাদের কিছু কিছু জিনিস দেওয়া আছে, যাদের ক্লাস আছে তারা প্লিজ লিভ নিয়ে নিবে, আর যাদের ক্লাস নেই শুধু তারা থাকো, কারণ এই অঙ্কটা আসলে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না। তোমাদের ডিসি এবং এসি সম্বন্ধে যা যা জানা দরকার উই অলরেডি লার্নড এভরিথিং। Now let's find out what parameters are given. এখানে 5 ভোল্ট হচ্ছে VS এর ভ্যালু দেওয়া আছে, আর 5 কিলো ওম দেওয়া আছে আমাদের R এর ভ্যালু। ওকে,
এখন এটা ছিল হচ্ছে আমার টোটাল সার্কিটটা। সো আমি যখন এটাকে ভেঙে আবার ডিসি সার্কিট বানিয়েছি, এখানে আমি ওয়ান্স এগেন 5 ভোল্ট আর এখানে আমি 5 কিলো ওহমটা লিখে নিচ্ছি। আর দেওয়া আছে হলো ভি গ্যামার ভ্যালুস, যেটা নাকি আমার দরকার হবে এই ডিসি সার্কিটে, যেটা 0.6 ভোল্ট। আমরা যেহেতু কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ মডেল ইউজ করছি, তাই আরএফ এর কোনো ভ্যালু নাই। তো এখন আমার ভিএসও গিভেন, ভি গ্যামাও গিভেন। সো এখান থেকে আমি সিম্পলি 5 মাইনাস 0.6 করে আমি এখান থেকে 4.4 ভোল্টটা পেয়ে যেতে পারছি। সো আই অলরেডি গট দ্য ভি নট ভ্যালু হিয়ার। আচ্ছা, এখন ক্যান সামওয়ান টেল মি হাউ ক্যান আই গেট দ্য আইডিকিউ? আইডিকিউ কেমনে বের করব? কারো কোনো আইডিয়া আছে? এই ডিসি সার্কিটটা ভালো করে দেখো। এই ডিসি সার্কিটে আমার একটা ডিসি কারেন্টের মান আছে হলো আই ডি কিউ, আর এটাই কিন্তু ভিডি কিউ। ওকে, সেই ভিডি কিউটা হচ্ছে আমাদের ভি গ্যামা। তা এখন আইডি কিউ বের করব কোন ইকুয়েশন থেকে? এখানে কারো কোনো আইডিয়া? কুইকলি বলে দাও। ম্যাম ওমস ল দিয়ে করব? গুড, আমি ওমস ল অ্যাপ্লাই করতে পারি আর এ। সো আমি যদি ওমস ল করি, তাহলে তুমি দেখতে পাচ্ছ আইডি কিউ ইজ দ্য কারেন্ট, ভি নট ইজ দ্য ভোল্টেজ এন্ড আর ইজ দ্য রেজিস্ট্যান্স। সো তোমার এখানে ভি নট মাত্রই আসছে 4.4 ভোল্ট, আর আর এর ভ্যালু অলরেডি দেওয়া আছে 5 কিলো ওম। তো আমি এখন এই যে 5000 নিয়ে নিলাম। সো এখান থেকে আমার মিলি অ্যাম্পিয়ারে এখন নিশ্চয় একটা আইডিকিউ এর মান চলে আসবে। সামওয়ান প্লিজ টেল মি হোয়াট ইজ দ্য আইডিকিউ? আমরা কত পেয়েছি আইডিকিউ বলে দাও। এখান থেকে আমার এসেছে 0.88 মিলি অ্যাম্পিয়ার। সো আমার কিন্তু ডিসি অ্যানালাইসিস থেকে আইডিকিউটাই দরকার ছিল, সেটা আমি বের করে ফেলেছি। সো দেখো, এই যে আমাদের ডিসি সার্কিটে ভাগ করেছিলাম, এটা ছিল ভিডিকিউ এবং এটা ছিল আইডিকিউ। এই পার্টটা আমাদের ডান। এবার আমরা এসি সার্কিটটা নিয়ে নিব। সো আসো, এই পুরো এসি সার্কিট সাথে এই যে এসি ইকুইভ্যালেন্ট আমাদের সব কিছুই লাগবে। আমরা এই সব কিছু নিয়ে চলে যাচ্ছি। হ্যাঁ, সো আমরা সার্কিটটাও নিয়ে নিলাম এবং এই সব কিছু আমরা এখানে কপি করে নিলাম। আচ্ছা, তাহলে আমাদের এগুলো আর আরেকবার করে লিখতে হলো না। ওমস ল অ্যাপ্লাই করে আমি সবকিছু এই আইডি এর এক্সপ্রেশন পেয়ে গিয়েছি এখানে। সো এখন আমাকে এই আইডিটা বের করতে হবে। তাইলে এখন এই সার্কিটে আমার আইডি দাঁড়ালো হচ্ছে ভিআই। আমার ভিআই এর একটা এক্সপ্রেশন কিন্তু এখানে দেওয়া আছে 0.1 সাইন ওমেগা টি, আর এখানে আরডি প্লাস আর। তাইলে এখন আর তো আমি জানি যে 5000 ওম, কিন্তু আমি কি আরডি বের করেছি এখনো? আরডি কিন্তু এখনো বের করি নাই। তাইলে আসো আমাকে আরডিটা বের করে নিতে হবে। তাহলে আরডি এর মাত্রই কিন্তু আমি এক্সপ্রেশন জেনেছি একটু আগেই। আরডিটা কত বলেছিলাম বলো? একটু আগে কিন্তু আমি আরডি বের করে আসছি যে আরডি এর এক্সপ্রেশন কত ছিল। এটা ছিল আরডি এর এক্সপ্রেশন, রাইট এভরিওয়ান? আরডি হচ্ছে ভিটি বাই আইডি কিউ। ইজ দ্যাট কারেক্ট? ভিটি বাই আইডি কিউ। তাহলে আসো আমরা ভিটি বাই আইডি কিউ করি। এখানে ভিটি বাই আইডি কিউ। সো আরডি ইজ ভিটি বাই আইডি কিউ। এখন ভিটি কত? আমাদের এন ভিটি বাই আইডি কিউ লিখতে পারো। এখানে অফকোর্স আমাদের এন ইকুয়ালস টু 1 আর ভিটি হচ্ছে 0.026 ভোল্ট। এখন তুমি যদি এই মানগুলো এখানে বসাও, then you will actually get 29.5 ohm. So let's put this 29.5 ohm here. তারপর আমি অ্যাম্পিয়ারে এটা পাবো। Can someone tell me আমার অ্যাম্পিয়ারে এটা কত আসলো? কেউ আমাকে একটু বলে দাও প্লিজ, এখানে অ্যাম্পিয়ারে আমি কত পেয়েছি? Nobody is here. 0.019 microampere.
ওকে, সো হোয়াট আই গেট, তোমারটা হয়তো একটু মিলিতে এসেছে অ্যান্সারটা। আই গট 19.88 মাইক্রোঅ্যাম্পিয়ার, মানে তুমি যেটা বলেছো ওটা হচ্ছে মিলি অ্যাম্পিয়ার আসার কথা। জি তো তুমি ম্যাম, আরেকবার ক্যালকুলেশনটা করে জি দেখো। ম্যাম, ওটা মিলিতেই আসছে। হ্যাঁ, ওটা মিলি, তো ওই জন্য আমি ওটাকে মাইক্রো করে এভাবে করলাম। এখন উইথ দিস আইডি এক্সপ্রেশন ক্যান আই গেট ভিডি? অফকোর্স, এই যে দেখো আমার এখানে কতগুলো ওহমস ল দেওয়া আছে। সো আমি সিম্পলি এই আইডি টাইমস আরডি করলেই কিন্তু আমার ভিডি চলে আসবে। সো দেখো তো সাইন ওমেগা টি এর সাথে কি আসে এখানে আমাদের। আসো আমরা মিলি ভোল্টে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি, কারণ ছোট আসবে ভ্যালুটা। আমরা এভাবে ভিডি ভি নট এগুলো সব মিলি ভোল্টে বের করে ফেলতে পারবো। ওকে, সো ইফ ইউ কমপ্লিট দ্য ক্যালকুলেশন ইউ উইল সি যে তোমার ভিডিটা আসবে হচ্ছে 0.59 আর এটা আসবে 99.5। হ্যাঁ, সো এই হলো আমাদের টোটাল এসি অ্যানালাইসিসের অ্যান্সার। সরি, এটা হচ্ছে আমাদের পুরো এসি অ্যানালাইসিসের অ্যান্সার। হ্যাঁ, তো এইগুলো ছিল আমাদের ডিসি অ্যানালাইসিসের অ্যান্সারটা এটা, আর এটা হচ্ছে আমাদের এসি অ্যানালাইসিসের অ্যান্সার। ওকে, সো এট দি ভেরি এন্ড আমরা যদি লিস্ট করি যে কি কি রেজিস্ট্যান্স আমরা আসলে পেলাম, তাহলে দেখো আমাদের কিন্তু টোটাল এই পর্যন্ত 3টা রেজিস্ট্যান্স পেয়েছি। একটা ছিল হচ্ছে আরএফ, আরএফটার নাম ছিল হচ্ছে ফিড ফরওয়ার্ড রেজিস্ট্যান্স, এবং এই জিনিসটা আমরা পেয়েছি হলো পিডব্লিউএল মডেলে। যখন আমরা আইভি ইকুয়েশনটাকে সিম্পলার করতে চেয়েছিলাম তখন আরএফ পেয়েছিলাম। আজকে আমরা আরেকটা পেয়েছি হলো আরডি, যেটা নাকি এসি রেজিস্ট্যান্স, বা এটাকে ডাইনামিক রেজিস্ট্যান্সও বলা হয়। এবং তোমরা দেখেছো এই ডাইনামিক রেজিস্ট্যান্সটা হলো আমরা মাত্রই পেয়েছি হচ্ছে এটা কত, ভিটি, মানে এন ভিটি ডিভাইডেড বাই আইডি কিউ। এখন তোমাদের মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন আসতে পারে যে আমরা যখন এই যে এইভাবে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জায়গাতে আমরা স্লোপ নিচ্ছি এবং ইনক্রিমেন্টাল আরডি পাচ্ছি, সো এটার নাম দিচ্ছি এসি রেজিস্ট্যান্স, কিন্তু আমি কিন্তু চাইলে একটা রেজিস্ট্যান্স এভাবে বের করতে পারতাম যে সিম্পলি ভিডি কিউ ডিভাইডেড বাই আইডি কিউ। হ্যাঁ, জাস্ট কিউ পয়েন্টের কোরেসপন্ডিং যে রেজিস্ট্যান্সটা, হ্যাঁ, এটাও কিন্তু বের করতে পারতাম কোনো ডিফারেন্স না নিয়ে। হ্যাঁ, সেইটাকে আমি বলবো হচ্ছে ডায়োডের ডিসি রেজিস্ট্যান্স বা স্ট্যাটিক রেজিস্ট্যান্স। এই জিনিসটার নাম হচ্ছে ডিসি রেজিস্ট্যান্স, কারণ এখানে আমি কোনো ডেল ভিডি বা ডেল আইডি নিচ্ছি না, সিম্পলি একটা আমাদের একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টের একটা রেজিস্ট্যান্স। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ডিসি রেজিস্ট্যান্স অর স্ট্যাটিক রেজিস্ট্যান্স, যদি আমি জাস্ট কিউ পয়েন্টেই যদি এই রেজিস্ট্যান্সটা নিই। সো দিস ইজ দ্য থার্ড রেজিস্ট্যান্স ফর ডায়োড মডেলস। হ্যাঁ, এবং আমরা যেহেতু ডায়োড চ্যাপ্টারটা শেষ করে ফেলেছি, চ্যাপ্টার 1, সো উই আর অ্যাকচুয়ালি লিস্টিং অল দ্য রেজিস্ট্যান্সেস, যেন এগুলো আমরা পরীক্ষাতে গিয়ে ভুল না করে ফেলি, আমরা যেন ফলো করতে পারি যে কোন রেজিস্ট্যান্সটাকে মেনশন করা হচ্ছে, এবং আমরা যেন এটার প্রপার একটা ইকুয়েশন সম্বন্ধে আমাদের আইডিয়া থাকে। এটা হচ্ছে সিম্পলি ভিডি কিউ ডিভাইডেড বাই আইডি কিউ। Okay, so these are the 3 resistances that we got. So we actually completed chapter number 1. In next class আমি তোমাদের জন্য কিছু ওয়ার্কশিট নিয়ে চলে আসবো ইনশাআল্লাহ, এবং সেই ওয়ার্কশিট গুলোতে দেখবে যে আমরা যে ক্লাসে যে ওয়েবফর্ম গুলো পড়বো সেগুলো খুব থরলি আমরা প্র্যাকটিস করবো ইনশাআল্লাহ। যেহেতু থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, টেক কেয়ার। এক্সকিউজ মি ম্যাম, বলো। ম্যাম আপনার যে অনলাইনে যে স্লাইডস গুলো এগুলা কি ক্যানভাসে আপলোড